सबके प्यारे हैं, आए आए हैं आज हमारे श्री सद्गुरु प्यारे। आओ सब रास रचाए, बाजे बाजे रे ढोल नगाड़े, सुध बुध बिसराए। आओ सब रास रचाए, शुभ मंगल बेला आई हो, मंगल बेला आई, देखो मिलन की ये रुक जाए। आओ सब, आओ सब, आओ सब रास रचाए। श्री गुरु से ये प्रीत जो लागी, एक धुन सी है जागी, आओ सब रास रचाए। जय कृपालु जय कृपालु जय कृपालु सद्गुरुदेव, जय कृपालु जय कृपालु जय कृपालु सद्गुरुदेव, जय कृपालु जय कृपालु जय कृपालु सद्गुरुदेव, जय ओम कृपालु। श्री जनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। Behold, the master of our hearts, our guiding light, the embodiment of boundless compassion is here with us. Pujya Gurudev Shri's journey may have crossed oceans, but wherever his lotus feet grace the land, joy prevails, devotion blossoms, and every heart carries home a treasure beyond words. This USA-Canada Dharma Yatra was one such divine blessing. Let us immerse ourselves in these heart-touching moments through this 35-minute video. The whole house packed, jam packed, and many people were standing outside too. And Gurudev is the one bring the masses together. I'm so lucky to be associated with our Gurudev. When he asked us to reanalyze our drashti through the drashti of Vignani, seeing everyone as beyond their body, their thoughts, but seeing them as a pure soul. If that becomes my sadhana, that will be a major accelerant to my journey. I just met with Guruji now. His personality is so vibrant that it shakes you when you meet with him. And I had some collection of Gandhi Bapu, or original pair of Gandhi's glasses. The power that was there in the room when we were meeting was enormous. This experience is out of this world, miraculous. It was one of the best experiences I ever had, and I enjoyed it very much. તમે આટલી ખુશી ઉત્પન્ન કરી શકો તમારા અંતરમાં through anything, meditation, or you would want to share that happiness with others. That is એટલે તમે સેવાની ધર્મની ફિતા પાડી શકો જ નહીં. સેવા is ધર્મ. The amazing clarity and the peace that you get by talking to him was just very enlightening. तूने जब थामा मुझे, दुनिया मेरी बदल गई तब से। मेरे साहिब से मैं जब से मिला, क्या गजब हो गया। एहसास रूहानी ऐसा हुआ, कर सकूं ना बयां। रहमतों का जब सिलसिला हो गया, सजदे में ये सर झुक गया। I want to share an unlikely journey of a Hindu Marathi boy coming home. I wondered, who is this Babaji person? Baba's satsang at the Jain Center. As he spoke to the audience,
everything faded away, and all I could see was a vision of another. In total silence, he only smiled at me. When the world came back into focus, I realized he was talking, giving pravachan, but I had lost time, and I found my cheeks were wet. For decades, I had wondered where the goodness was in this world, and in a flash of a moment, he appeared. In Parsipani, you told Seema, it's best he remain in silence. We communicate in silence. Every single word or silent look has been to increase my awareness of Atma. I am recognizing Guru for what he truly is. Sahajatma Swarup. My Guru, my Sahibji, my Baba. I bow to you for showing me your virtues and for guiding this lost soul back to self. The moment my eyes landed on him, I knew this was someone who carries something pure, something divine. Early this year in January, on the famous LA Boys trip, I had just finished college and I was at the crossroads that was pulling me apart. I had always wanted to be a doctor, but deep down, I was afraid. Afraid that medicine would steal me away from him, that the path I had always dreamed of would become the thing that separated me from the one and only thing that had finally given me a real purpose. And he said, Seva, spirituality, and medicine go hand in hand. Go right ahead, and I will personally keep you connected. He told everyone that I wanted to be a doctor, that I was definitely going to do it, and that when I come to give Seva at the hospital, he will pack all my tiffins for me. Thank you for finding me before I even knew I was lost. दिया है मुझे अपने प्रेम का खजाना गुरुदेव गुरुदेव तुम सब जानते हो मेरे गुरुदेव Today is a truly special occasion for all of us. We are incredibly blessed to be in the presence of Gurudev, whose wisdom and teachings have touched countless lives. I am representing Heartfulness Institute with my Gurudev, Pujya Daji. He has sent me here with his wishes to be joining this satsang. This is the first time I am here, a very deep topic. He connected with a lot of real life incidents and he played it back to the audience in such a way that they will be able to take those teachings and apply it in their lives. My heart is really flowing with a lot of gratitude. One of the first times that I've come for satsangs, I can already see myself getting drawn towards this and coming here more often. I'm from Sri Lanka. I've registered Guruji program on Instagram and I'm so happy I'm here today. I like the way he talked about the conscious and subconscious. It's really touched me. Very delighted to be here today. I'm very happy to learn that this mission continues to inspire countless individuals to lead lives which is rooted in compassion, inner peace and selfless service. And Pujya Gurudev Ji is a great inspiration for this. મોહન સાંઈ મહારાજને ખબર પડી કે હું અહીંયા આવવાનો છું એટલે એમણે એક મેસેજ આપની માટે મોકલ્યો. ટોરન્ટોથી સંતો આવ્યા છે તમારી તબિયત સારી રહે અને અમે પ્રાર્થના કરી છે જય સોમનાથ સ્વીકાર્યો. मिट जाए सारे अंधेरे जब बरसे उनकी कृपा आशा की ज्योत जगे है जब बरसे उनकी कृपा
सद्गुरु मेरे दया जय हो देव बना लाए सद्गुरु राजे तेरे भक्तों ने बाजी ठाकुर राजे मारी नावड़ियों पीछे मझधार गुरु राज जी उतारो ने भव दिन बंधु दीनानाथ गुरु राज जी एक तमारी दिन बंधु दीनानाथ गुरु राज जी एक तमारी वास लहे भवि सिद्धि हेमाशो पाड़ तमारो तो उपकार तमारो लहिए तो उपकार तमारो लहिए भव्य सिद्ध निकारो प्रभु जी बोल बड़े मत कीजो माझा एनी गट तो हो કે હું તમારી સાથે આવી રીતે વાત કરું છું ટોન્ટિંગલી સાર્કેઝમ સાથે તો તમે ખીજાતા નહીં ટેક ઇટ ઇન અ ફ્રેન્ડલી મેનર ધીસ ઇઝ સખા ભક્તિ ધીસ ઇઝ પ્યોર લવ એટલે કોણ આવી રીતે બોલે છે લવ ગોડનું કોન્સેપ્ટ બહુ ઓછું છે યુ આર ઊંચું રિસ્પેક્ટ આશાતના નહીં થવી જોઈએ આશાતના નહીં થવી જોઈએ યુ આર ઓલવેઝ કેર કાંઈક આશાતના નથી Prabhupada said, yes, respect, but love him. Then only you stop loving worldly matters. નહીં તો તમારું રિસ્પેક્ટ અહીંયા રહે છે પણ લવ તો સંસારમાં જ રહે છે. Start loving him. That was such a wonderful thing. A decade filled with grace. Thank you, Gurudev, for this sacred space where countless hearts have grown. A home of peace, a home of purity, a gift beyond time and place. गुरु नाम की रोशनी ले आती है उजियारे गुरु श्रेय है ध्येय है गुरु साक्षात पर ब्रह्म है हो एक शब्द में है समाया सारी ये हर साधना का ले जाए निशब्द के देश में जपू मैं सद्गुरुदेव का नाम हो पालू देव का नाम सद्गुरु ओम सद्गुरु सबसे प्यारा गुरु हमारा दूजा मन नहीं भाई रे साधु. What a wonderful event we just had, and I'm just marveling at like what happened here tonight. Like, I guess we leave here a different person than we came here. So we were just very lucky to be able to hear the pravachan. I loved his talk, nothing short of extraordinary. I think he answered questions that are lingering in everyone's minds, but no one really knows who to ask that question to. And he broke it down in a very easily digestible manner, and it's something we can all take away from. The moment I was outside, there was so much negativity. I was overthinking a lot, and as soon as I came in the presence of Bapa, his aura was like very, very magnetic. I felt like I'm closer to God. Oh my God. It was such a blessing to hear Gurudev, to meet him in person, having the blessing of even singing for him. Lead me from ignorance to truth. Lead me
from darkness to light. धन घड़ी धन भाग्य परम कृपालु पधारा कृपानाथ सद्गुरु पधार्या छे कृपालु तेरी सेवा में संसार सारा छूट जाए बांधे न ऐसे बंधन में के बंधन सारे टूट जाए तेरे चरणों में रहकर मैं ये मांगता हूँ सेवा तेरी मिले हर भव में भक्ति तेरी मिले हर भव में सवालों का जवाब है उनकी बातों में दिल पर जो मरहम है साहिब ऐसा सुकून है वो मकाम है वो कमाल है वो काबिल सुकून है वो मरहम भी वो रोशनी नूर की बरकत साहिब साचा रब की नेमत साहिब साचा इश्क इबादत साहिब साचा आए आए हैं सबके प्यारे हैं मंगल बेला We're excited to see you, Papa. देखो मिलन की ये रुक जाए आओ सब रास रचाए जय कृपालु जय कृपालु जय कृपालु सद्गुरुदेव Ladies and gentlemen, here comes the founding father of our inner freedom, the author of our Declaration of Inner Independence. Please welcome the president of our hearts, our beloved Papa Ji. ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत को अहो समय सार जे ग्रंथ मिला मुक्ति का मार्ग मिला मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला मैं अंधेरी राहों में था चल रहा कब से दीप बन तुमने जहां रोशन किया इस दास के कल्याण में तुम हो मेरी प्रार्थना विश्वास में तुम ही हो इस दास के कल्याण में तुम हो मेरी प्रार्थना विश्वास में तुम ही हो शिवमस्तु सर्वदा
One of my spiritual guidance was to become a sound healer. And then one day at work, a sound healing bath was announced. It was the team here from SRMD. And in 30 minutes, I knew these are the people I wanted to be with. And they said, we have a course at our ashram. No matter where this is in the world, I'm going. And I thought I'd be taking a trip to India. But they said, we have an ashram in Pennsylvania. This ashram. I'm going to try not to cry. But the beautiful love and compassion and community that you share is overwhelmingly beautiful. It just embraced me in a point where, and I want to be part of it. I didn't know you before I came here, and I didn't know your teachings. I know you now. My heart knows you. I just want to say I love you all, and I love you, Papa. Thank you. तुझे फॉलो तू हीरो मेरा मेरा मेरे क्यूटी मेरे पापा मेरी आंखों का हो तारा मेरे लवली मेरे पापा तेरे लिए जीना जीना ओ मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेवा अभी नहीं तो कभी नहीं ये जोश है अपना एक खेल सा जीना होश में है जीना है दोस्ती और बंदगी पापा के संग अपनी वो साथ है तो क्या है डर है हाथ में बाजी खेले कोई भी हम खेलेंगे जरूर हर कृपा 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 से हर हार जीत मंजूर कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव है चारों ओर तेरा नूर था फंसा मैं मोह जाल में तेरे प्यार की पुकार सुनकर मैं जगा गुरुदेव गुरुदेव गुरु शक्ति है भक्ति है गुरु मुक्ति की युक्ति है जब सतगुरु कृपा का प्रसाद तब गुरु नाम की धुनी बन जाता है ध्यान नॉर्थ अमेरिका के भक्तों के प्रेम वश दौड़े चले आए साहिब जी देह की पीड़ा भले हो जितनी देहातीत दशा दिखलाई सबसे ऊंची
પ્રેમ અને સરાય કોને કોને દીઠેલા રાજચંદ્ર કૃપાળો બાપાજીએ દીઠેલા રાજચંદ્ર કૃપાલુ યુએસએ આશ્રમમાં રાજચંદ્ર કૃપાળુ યુએસએ આશ્રમમાં રાજચંદ્ર કૃપાળુ रवजी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज भवसागर से सबकी नैया तू ही पार करे खेवैया परम कृपालु तेरे पड़ते पैया श्री राजचंद्र कृपालु हमारे परम कृपालु जय सद्गुरुदेवा संतों का समागम न्यारा प्रभुवर आपका रूप प्यारा नमन It's an honor to be here with Gurudev at the ashram. A wonderful presentation of what I consider north on the compass to help us with healthcare in this country and everywhere in the world from the perspective of spiritual role in improving our health. The blessing of meeting Gurudev and seeing how inspirational they can be, but also how focused they are. चरणों में तेरे रह कर गुरुवर मोक्ष का मार्ग मिला I've been doing Vipassana meditation for probably the past 20 years. As I was here, I just felt this almost like something guiding me or like something kind of speaking to me. Bapa's energy is so loving and supportive, and just kind of sitting and being in that presence, I've realized so many things about myself and about the nature of the universe, I guess, or life in general. Thank you. Jai Prabhu. साहिब जी प्यारा जय गुरुदेव રુદિયાના નાથ મારા પ્યારા સાહેબ છે એને મને માયા લગાડી રે રૂપાલુના લાલ મારા પ્યારા સાહેબ છે એને મને માયા લગાડી રે રાજના રંગમાં રંગી જવાનો અમૂલો અવસર આવ્યો ભાન ભૂલીને હૈયા ખોલી સૌ આવો ભક્તિ કરવાને કાજ જીરે આવો ભક્તિ કરવાને કાજ તનન તન ગાઢ કરે મન નાચે સૌ લઈ હર્ષ અપાર અશ્રુ ભીની આંખોથી નમન કરી કહીએ અહો અહો ઉપકાર જીરે કહીએ અહો અહો Today, we don't just witness a ceremony, we witness a soul joyfully offering an entire lifetime at the lotus feet of the divine. Let us welcome Malaika Javeri! सद्गुरुदेव ने आत्म जगाया त्याग न चाहूं सब मोह माया बैरागी चोला मन को है भाया वीरति मार्ग का शौर्य है Our younger daughter Malaika, she has heard him and taken the step from one day to day one in Denver retreat. You shared your Rajipo saying, "Ye to sambhavi jeev che." In Houston, you told in an Udghosh, looking at Meenal and I, "Amaru parcel khota kare avi gayu." Bapa, we are forever indebted to you for allowing us the privilege of taking care of your parcel. And now, we are gladly returning the package to where it truly belongs. In your family, in your gang of Atmarpit. Papa, my past is you, my present is you, my future is you. All I am is because of you. I'm nothing without you. Today, I declare that I am not letting the world stand in my way. But Papa, I promise you that I will not let myself stand in your way. सद्गुरुदेव ये बिनती स्वीकारो चरणों में
जगा दो, महत पुरुष के पंथ चले हम, दीक्षा का वरदान हमें दो। प्रेम मूर्ति ज्ञानानंदी छो श्री साहेब आ, ओ तमारी सेवा मा तन मन जीवन अर्पण, आज्ञा मानिश दिन रहूं आत्म बने पावन, तब रोड केम करिवाड़ो हूँ, आहो प्रभु करुणावन। तब देह हरि तब देश हरि, तब रूप हरि तब नाम हरि, तब श्वास हरि उच्छ्वास हरि, सर्वस्व हरि। जय हो जय हो, आहो परम पिता। जय हो जय हो, आहो हृदय सखा। And now, upon this blessed land, a home is being prepared, a home for God. Every temple is built twice, first in the heart of a Sadguru, only later does it appear in stone. The divine vision of the upcoming Srimad Rajchandra Ashram USA Jin Mandir and Guru Mandir. See Gurudev's vision becoming visible. जिन शरणो जय हो, जय हो वीर प्रभुनो जय हो। Spanning 7,200 square feet and soaring 81 feet into the sky stands a magnificent two-tier temple. The doors open. Warm pink hues give way to a breathtaking world of radiant white Makrana marble. And then our eyes behold the most sacred sight of all, Shasan Nayak, Bhagwan Mahavir Swami. तीर्थंकर महावीर, शासनपति महावीर। On either side, the serene presence of Sri Ajitnath Bhagwan and Sri Mallinath Bhagwan grace the Garbhagriha. Sri Parshvanath Bhagwan and Sri Dharmanath Bhagwan will be enshrined in their Digambar forms. The 24 Tirthankars inspire every pilgrim through a sacred parikrama. At its heart stands Sri Simandar Swami Bhagwan in Khadgasa. Beneath the abode of the Tirthankars rests the spiritual heart of the mission, the Guru Mandir. A sacred space eternally venerating Param Kripalu Dev, Srimad Rajchandra Ji. Principal pillars of the Guru Mandir are adorned with the Bhakta Ratnas. Encircling the Guru Mandir, the immortal verses of Sri Atma Siddhi Shastra are engraved. As the lights gently turn blue, architecture
disappears and only stillness remains. श्रीमद् राजचंद्र भगवन जय वंद हो सद्गुरुवर अहो मुद्रा अहो दर्शनम समय समय अगणित वंदन सोनेरी अक्षर तिलकाशे गौरव नो इतिहास गवाशे शाश्वत धर्म नो जय जय काशे हो सोनेरी अक्षर तिलकाशे गौरव नो इतिहास गवाशे शाश्वत धर्म नो जय जय काशे हो वीर प्रभु नो जय जय हो जो तीर्थंकर नो जय जय हो जो महावीर प्रभु नो जय हो जो शासनपति नो जय जय हो जो युग पुरुष कृपाल देव नो जय जय हो जो मंगल हो जो श्रीमद् राजचंद्र प्रभु नो जय जय हो जो मंगल हो जो सोनेरी अक्षर तिलकाशे गौरव नो इतिहास गवाशे शाश्वत धर्म नो जय जय काशे हो ઉલ્લાસની એક ક્ષણ પણ કેટલાય કર્મોનો નાશ કરે તો કે કોટી ભવના પાપનો નાશ કરવાની શક્તિ છે. જીન સ્થાપના તો યાવત ચંદ્ર દીવા કરે, જ્યાં સુધી સૂર્ય ચાંદ રહેશે ત્યાં સુધી એમનું દર્શન પૂજન સ્તવન કરીને કેટલાય જીવો કર્મનો નાશ કરશે. जय मन हो यावत चंद्र निवार करो वीर प्रभु नो जय जय हो जो तीर्थंकर नो जय जय हो जो महावीर તમ સૌની જૈન ભક્તિ અને ગુરુ ભક્તિને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. सोनेरी अक्षर तिलकाशे गौरव नो इतिहास गवाशे शाश्वत धर्म नो जय जय काशे हो शाश्वत धर्म नो जय जय काशे हो. The best thing about having a living master is that every day of our life is filled with a higher purpose. એવું જીવન જેમાં દરેક દિવસ આત્મકલ્યાણની એક નવી તક બની જાય છે અને દરેક ઉત્સવ આનંદોત્સવ. અને આવા જ દિવ્ય અનુભવોની મહાકંકોત્રી લઈને આવી રહ્યું છે પર્વોમાં પર્વ, આ વર્ષનું પર્યુષણ મહાપર્વ. Every day the world calls us to prove ourselves. Paryushan calls us to improve ourselves. The world calls us to look outside. Paryushan calls us to look within. The world says tit for tat. Paryushan says forgive and forget. આવા અત્યંત ઉલ્લાસ ભર્યા પર્વાધિરાજ પર્યુષણ આપણા જીવનના અનન્ય કલ્યાણદાતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અતિશય ઊર્જા ભર્યા સાનિધ્યમાં આપણે મનાવશું તારીખ 8મી સપ્ટેમ્બરને મંગળવારથી તારીખ 15મી સપ્ટેમ્બરને મંગળવાર સુધી મુંબઈના NSCI ડોમમાં. We will now catch a glimpse of the grace-filled journey our beloved Sadgurudev has envisioned for us this Paryushan in this short 2-minute video. Paryushan Mahaparva 2026, 8 to 15 September, NSCI Dome, Worli, Mumbai. In the pious presence of Pujya Gurudev Shri, celebrate the festival of forgiveness with illuminating wisdom. Mornings, pravachans on Moksh Dwar from Natak Samaysar, composed by Atmarasi Banarasi Dasji. Evenings, pravachan on Remedy of All Misery, based on Srimad Rajchandra Vachanamrut, Patrank 816, Sacred Snatra Puja. Special evenings include Stavan Clubbing in praise of the Vitrag, Sound Bath, Echoes of Purity, Global Youth Alive, Rituals to Spiritual, Raja Shrenik's Supreme Devotion, a drama by the children of SRMD Divine Touch, Mangalmay Janmotsav, celebrating the auspicious birth of Bhagwan Mahavir, Guruve Namaha, a meditative experience, Soulful Bhakti by Shri Kumar Chatterjee,
Samvatsarik Aradhana. I love Paryushan. Modern Jainism workshops across global Divine Touch centers. Turn within for 8 days. Paryushan Mahaparva, 8 to 15 September. Mornings and evenings, 8 to 10. Samvatsarik Aradhana, 15 September 2026. Morning, 10 to 12. And afternoon, 3 to 6. NSCI Dome, Worli, Mumbai. Register now. જેનું ટ્રેલર માત્ર જોઈ આપણામાં ઉત્સાહના ફુવારા ફૂટી રહ્યા છે એવા આ પર્યુષણ મહાપર્વમાં આપણી ભાવદશાને આપણા વહાલા સદગુરુદેવ એક નવીન ઊંચાઈ પર લઈ જશે. મિત્રો, પર્યુષણમાં પ્રથમ 7 દિવસ દરરોજ સવાર સાંજની સભાનો સમય રહેશે 8 થી 10. દરરોજ સવારના 8 થી 8:45 મંગલમય સ્નાત્ર પૂજાની ઉલ્લાસભરી ઉજવણી બાદ 8:45 થી 10 દરમિયાન સાક્ષાત મોક્ષ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના શ્રીમુખે આત્મરસી પંડિત બનારસી દાસજી દ્વારા વિરચિત શ્રી નાટક સમયસારના મોક્ષ દ્વાર પર આધારિત 7 પ્રવચનોનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. દરરોજ રાત્રે 8 થી 8:45 દરમિયાન વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન બાદ 8:45 થી 10 મહાવૈદ્ય સુજાણ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આ વર્ષે અધ્યાત્મ મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવના અમૃતપત્ર પત્રાંક 816 સર્વ દુઃખ ક્ષય અંતર્મુક્તાથી રેમેડી ઓફ ઓલ મિઝરી પર આધારિત પ્રવચનો ફરમાવશે. અને પર્યુષણના અંતિમ દિને એટલે કે મહાપવિત્ર સંવત્સરીના અવસરે સવારે 10 થી 10:45 પ્રસન્ન હૈયે સ્નાત્રમાં જોડાયા બાદ 10:45 થી 12 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા ક્ષમાના સૂક્ષ્મ બોધનું અમૃતપાન કરી પુષ્ટ થશું. અને બપોરે 3 થી 6 સાંવત્સરિક આલોચના દ્વારા આપણે હૃદય શુદ્ધિ કરી નિર્મળ થઈશું. મિત્રો, આજે આપણા બાળકો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના યુગમાં ઉછરી રહ્યા છે. તો આ પર્યુષણ પર્વ પર તેમના જીવનમાં વધુ એક AI ઉમેરીએ, અહિંસા ઇન્ટેલિજન્સ. જો બાળપણમાં જ અહિંસાનું બીજ વાવવામાં આવે તો તેમનું આખું જીવન કરુણા, મૈત્રી અને સંવેદનાનું વૃક્ષ બનીને મહેકી ઉઠે છે. અને આ જ ઉમદા હેતુથી આ વર્ષે આઈ લવ પર્યુષણ વર્કશોપ લઈ રહ્યું છે એક વૈશ્વિક સ્વરૂપ. અત્યાર સુધી માત્ર NSCI ડોમ ખાતે યોજાતી આ ઇંગ્લિશ વર્કશોપ હવે પ્રથમ વખત પર્યુષણ દરમિયાન વિશ્વભરના તમામ SRMD ડિવાઇન ટચ સેન્ટર્સ પર 5 થી 16 વર્ષના બાળકો માટે અહિંસા ધ હાર્ટ ઓફ એવરીથિંગ વિષય સાથે યોજાશે. આ વર્કશોપમાં પ્રેરણાદાયી સ્ટોરીઝ, ઇન્ટરેક્ટિવ એક્ટિવિટીઝ, હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સીસ, ગેમ્સ, મ્યુઝિક અને ડાન્સ દ્વારા બાળકો વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં અહિંસાને માત્ર સમજતા જ નહીં પણ જીવતા શીખશે. વિશ્વભરના બાળકો ઉંમર પ્રમાણે અલગ અલગ બેચીસમાં આ વર્કશોપનો લાભ લઈ શકશે. અને આટલું જ નહીં, અહિંસા ધ હાર્ટ ઓફ એવરીથિંગ વિષય પર મોટાઓ માટે પણ એક અલગ વિશેષ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેથી આખું પરિવાર અહિંસાની આ દ્રષ્ટિ સાથે જોડાઈ શકે. Kindly note that the workshop will be conducted across Divine Touch centers worldwide on different dates, venues and timings. To find the schedule and register for the workshop at your nearest Divine Touch center, please visit the Divine Touch website or contact your nearest Divine Touch center. જે મુમુક્ષુઓ ધરમપુરમાં રહીને પર્યુષણની આરાધના કરવા માંગતા હોય તેમના માટે મુંબઈમાં NSCIમાં થનાર પર્યુષણ આરાધના રિલેની સર્વ વ્યવસ્થા ધરમપુર આશ્રમમાં કરવામાં આવી છે. ધરમપુરમાં 8 દિવસ રહી સમગ્ર પર્યુષણની આરાધના કરનાર મુમુક્ષુઓ માટે સ્વામી વાત્સલ્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રભુજીની આરતી, મંગલ દીવો, ચામર ભક્તિ, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક, શ્રી મહાવીર જન્મ વાંચન દિને પારણા ઝૂલન તથા NSCI મીલ સબસિડી તેમજ ધરમપુરમાં સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેવા માટે મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક કરી શકાશે. દરરોજ સવારે સ્નાત્ર પૂજામાં પ્રભુજીના અંગલૂછણા તેમજ પ્રભુજી સમક્ષ ગહુલીનો લાભ અને મહાવીર જન્મ વાંચનના દિને 14 સ્વપ્ન દર્શનના લાભ ઉપરાંત સંપૂર્ણ પર્યુષણ મહાપર્વના
આયોજનમાં સૌ કોઈ પોતાની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર જોડાઈ શકે તે માટે સંઘ અનુમોદકનો નકરો પણ રાખવામાં આવ્યો છે. આ તમામ લાભ લેવા માટે આપણી મિશનની વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર કરવાનું રહેશે. ખાસ નોંધ લેવી કે મુંબઈ NSCIમાં પર્યુષણ અટેન્ડ કરવા માટે તમામ મુમુક્ષુઓએ મિશનની વેબસાઇટ અથવા મિશન વોટ્સએપ બોટ પર કે પર્યુષણ મેસેજ કરી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું અનિવાર્ય છે. રજિસ્ટ્રેશન હાલ સત્સંગ બાદ શરૂ થશે. અને મિત્રો, નવા લોકોને રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસમાં ન જવું પડે તે માટે આપણે ફિઝિકલ પાસીસની વ્યવસ્થા કરી છે. These passes have unique QR codes that can be scanned directly at NSCI Dome, making it easy for the pass holders to attend. આ પાસીસ આપણે આજે સત્સંગ બાદ એક્ઝિટ ગેટ્સ અને કાઉન્ટર્સ પરથી મેળવી શકીશું. 20 કે તેથી વધુ લોકોના ગ્રુપ પાસીસ માટે આપ જીવન અર્પિત સોહમ શાહનો સંપર્ક કરી શકો છો. તેમનો નંબર સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. મિત્રો, આપણા જીવનમાં લીધેલા અમુક નાના નિર્ણયો કોઈની આખી જિંદગી બદલી શકે છે. આપણું એક નાનકડું આમંત્રણ કોઈના માટે તેના તારણહાર સુધી પહોંચવાનો માર્ગ બની શકે છે. This Paryushan, let us be that nimit. Invite your family, relatives, friends, colleagues and neighbors. Your one invitation may become someone's first step towards liberation. મિત્રો, આવતા 10-12 દિવસ વેધર ફોરકાસ્ટ સમગ્ર ગુજરાત માટે કે મુંબઈ માટે જે પણ હોય અને એ સાચું પડે કે ન પણ પડે, પણ ધરમપુર આશ્રમ માટે આપણને કોઈ આગાહીની જરૂર નથી. કારણ કે અહીં તો કૃપાના પુષ્કરા વર્ત મેઘો વરસવાના છે. એ અચૂક હકીકત છે. Because our beloved master will be physically present at Dharampur Ashram from Monday 20th July to Wednesday 29th July. હા મિત્રો, આપણા પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવના નિકટ સાનિધ્યમાં 10 દિવસ જીવવાનો સુવર્ણ સમય આપણી રાહ જોઈ રહ્યો છે. તારીખ 21મી જુલાઈ મંગળવારથી તારીખ 24મી જુલાઈ શુક્રવાર દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ પ્રસાદી રૂપ સદગુરુ ઉદ્ઘોષમાં આજના પરમ સત્સંગની રસભરી પરાવર્તનાનો લાભ મળશે. અને પછી તારીખ 25મી અને 26મી જુલાઈ શનિવાર રવિવાર લઈને આવશે. આપણા અંતરમાં છલકાતા ગુરુ પ્રેમને અભિવ્યક્ત કરવાનો મહામહોત્સવ, આપણા પર થયેલા અનંત ઉપકારોની સ્તવના કરવાનો અવસર, ગુરુ પૂર્ણિમા શિબિર. તારીખ 25મી જુલાઈની સવાર તથા બપોરની સભામાં આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના ગુરુ મહિમા વર્ધક અમૃત પ્રવચનોનું પાન કરી ધન્ય થઈશું. તારીખ 25મીની રાત્રિ સભામાં વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ અંતર્ગત આત્માર્પિતોના જીવનમાં વિવિધ રૂપે પ્રગટેલી ગુરુ કૃપાની હૃદયસ્પર્શી ગાથાઓ સાંભળતા આપણે સહુ પણ એ જ ગુરુ કૃપાના પ્રવાહમાં તરબોળ થઈશું. રવિવાર તારીખ 26મી જુલાઈ આ સોનેરી ધનભાગી દિનની સવારની સભામાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના મીઠા મધુર પ્રવચન બાદ આપણા તારણહાર ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવના અષ્ટ પ્રકારી પૂજનનો લાભ મળશે. અને મિત્રો, ગુરુ પૂર્ણિમાના અષ્ટ પ્રકારી પૂજનનો આ અલભ્ય અવસર ચૂકવા જેવો નથી. તેથી જેમણે હજી સુધી રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવ્યું હોય તેઓએ મિશનની વેબસાઇટ પર જઈ વહેલી તકે રજિસ્ટ્રેશન કરાવી. અને મિત્રો, ગુરુ પૂર્ણિમાના નિમિત્તે તારીખ 25મી અને 26મી જુલાઈ શનિ રવિવારે સવારે 8થી સાંજે 4 વાગ્યા દરમિયાન ગુરુ મંદિરમાં ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવની પ્રતિમાજીના અભિષેક દ્વારા ભક્તિને વધુ ગાઢ બનાવતો પરમ આહલાદક લાભ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. The world keeps calling us, but nothing compares to the Guru's call. The world can wait, His presence cannot. Let us not miss these priceless moments. Let's fill our hearts with His presence. Let's answer His call. Let's be with Him. મિત્રો, હવેનું પ્રવચન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની યુકે ધર્મયાત્રા બાદ 15મી ઓગસ્ટના શનિવારે રાખવામાં આવ્યું છે. પણ ધર્મયાત્રા દરમિયાન લોંગ સિટિંગ્સ અને હેવી સ્કેડ્યુલ હોવાના કારણે
પણ ધર્મયાત્રા દરમિયાન લોંગ સિટિંગ્સ અને હેવી સ્કેડ્યુલ હોવાના કારણે સાહેબજીને ધર્મયાત્રા પછી વિરામ મળે તે અર્થે આપણે પ્રવચનને 22મી ઓગસ્ટ પર શિફ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો યુકે ધર્મયાત્રા પછી તેઓશ્રીની રિટ્રીટ રહેશે. 22મી ઓગસ્ટના રોજ પ્રવચન અને શ્રી નાટક સમય સારજીની શિબિર 29-30 ઓગસ્ટના વીકેન્ડમાં રહેશે. આ માટે બધાને વેબસાઇટ અપડેટ્સ ચેક કરવા વિનંતી છે. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે પરીખ સમીર પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની હિરલ પ્રભુ તથા પરિવાર, અને લંડન સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર શાહ હેતલ પ્રભુ તથા પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર હૃદયાર્પિત મેઘાની ચિંતન પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા શ્વાસોના પ્રાણ, આપણા હૃદયની ધડકન, આપણી આંખોના તારલા, આપણા સર્વસ્વ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે સર્વાર્પિત દંપતી શ્રીમદ રાજચંદ્ર જીવદયા ટ્રસ્ટના એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર ડડ્ડા આશીષ પ્રભુ, રાજ ઉપહારમાં સેવા આપનાર પૂજા પ્રભુ તથા પરિવાર. સાહેબજી હમણાં યુએસથી પધાર્યા છે ત્યારે 3 દિવસથી હું જોઈ રહ્યો છું કે યુએસએમાં લોંગ સિટિંગ આવર્સ, એમના 3 કલાકના સાહેબના અમુક સેશન્સ, 3 થી 4 કલાકના સેશન્સમાં સાહેબનું સિટિંગ થયું છે. અને ટ્રાવેલિંગના હિસાબે તેમના શરીર પર સ્ટ્રેસ પડતા તેમને ગુરુદેવને હમણાં શારીરિક થોડી વેદના, અસ્વસ્થતા રહે છે. તો સાહેબને આપણા બધા તરફ બધા વતી વિનંતી કરું છું સાહેબજી કે આપ આજે 1 કલાકનો સત્સંગ ફરમાવશો અને પછી સાહેબ થોડો આપને સાહેબ આપને થોડી શરીરની અનુકૂળતા રહેશે. પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ. परम कृपालु
અમેરિકામાં અમારો રિવાજ એમ છે કે બહેનો વચનામૃત વંચાય ત્યારે માથે ઓઢે, ભાઈઓ આમ હાથ રાખે વચનામૃત. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત, અંક 919, વવાણ્ય વૈશાખ વદ આઠમ મંગલ 1956. ઓ પ્રમત્ત પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે અને પરમ પુરુષોએ અપ્રમત્તમાં સહજ આત્મશુદ્ધિ કહી છે. માટે તે વિરોધ શાંત થવા પરમ પુરુષનો સમાગમ, ચરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે. ઓમ શાંતિ. એમાં તો ગુરુ પૂર્ણિમાના સત્સંગ શિબિર જે ચાલી તો વચનામૃત તો 2 વચનનું જ દીધેલું. એવરી 2 મિનિટ્સ બધા હાથ આમ કરવો પડતો. ત્યારે સમજાયું કે બધું વચનામૃતનું જ બોલું છું. આ બોધ 1956 પૂજ્ય શ્રી અંબાલાલભાઈ લાલચંદ પતે છે. વર્તમાન જીવો કેવા છે કે પ્રમત્ત પ્રમત્ત. 2 વખત કેમ બોલવાનું પ્રમત્ત પ્રમત્ત? આપણે બાપ રે બાપ બોલીએ ને એ રીતે પ્રમાદી જ પ્રમાદી. મને એવો ભાવ સૂજે છે કે પ્રમત્ત પ્રમત્ત એટલે જ્યારે નિષ્ક્રિય હોય ત્યારે બી પ્રમાદી છે, જ્યારે સક્રિય હોય ત્યારે બી પ્રમાદી છે. એટલે ઊંઘતો હોય ત્યારે તો ઇઝ નોટ મેક્સિમાઇઝિંગ ધી પોટેન્શિયલ ઓફ હ્યુમન બર્થ, પણ એ જાગીને બી જે કરે છે એ બી બધું પ્રમાદ. અથવા તો અશુભ કરે છે ત્યારે બી પ્રમાદ, પણ શુભ કરે છે ત્યારે બી પ્રમાદ. જ્ઞાનીને દેખાય. એટલે પ્રમત્ત પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવ છે અને આત્મશુદ્ધિ અપ્રમત્તતામાં છે. એના માટે શું કરવું? તો કે પરમ પુરુષનો સમાગમ, ચરણનો યોગ. પરમ પુરુષના યોગે ટલે પ્રમાદ રોગ. આજનો વિષય એટલે 2 જ ચીજ સમજાવવાનું છે. હવે જો કલાકમાં થઈ જાય તો ઠીક, ને તો 1.25, ને તો 1.5, ને તો 1.25. જીવન એક યાત્રા બનવી જોઈએ. અસત્યથી સત્ય તરફ, અંધકારથી પ્રકાશ તરફની, મૃત્યુથી અમૃત સુધીની, વ્યર્થથી સાર્થક સુધીની, પદાર્થથી પરમાત્મા સુધીની બનવી જોઈએ. જો તમે જાગૃત હો તો વસ્તુ સામે જ છે, વસ્તુ પાસે જ છે, તમે જ છો. પાસે તો બોલવું એક વ્યવહાર છે, પણ તમે જ છો જો જાગૃત હો તો. પણ જો તમે સૂતેલા હો તો સ્વપ્નમાં બહુ દૂર 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 ભટકો છો. એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે. કસ્તુરી મૃગ, મસ્ક ડિયર. એલોન મસ્ક નહીં, મસ્ક ડિયર. I heard something very good about him when I was in the US. કે how did he celebrate his 48th birthday? એટલે મને થોડું એ થયું કે એવું હું 60th બર્થડેનું કંઈ કરું. આપણે તો પ્રેરણા લઈએ જ્યાં ત્યાં. He did not have any function, nothing. He worked for 48 hours and celebrated his birthday. So now things are going inside me now. કેવી રીતે 60 hours હું કંઈ કરી શકું? So nothing with him. Must dear. એની ડ્યુટીમાં જ છે જે એને જોઈએ છે, જેની એને સુગંધ આવે છે.
પણ ખ્યાલ નથી એટલે આખા વનમાં ભટકે છે. હે જીવ, સત્ય ત્રિકાલ છે, સત્ય તારી પાસે જ છે, તું જ સત્ય છે. જો ભીતર જાય તો તુરંત મળી જાય, બાકી જો બહાર ભટક્યો તો કદી નહીં મળે. મોહ નિદ્રામાં જીવ સૂતો છે. જયભાઈ બી ગાતા હોય છે, જગાડ્યો મોહ નિદ્રાથી. થોડો દુખાવો થશે ત્યારે તમને એક પદ ગાવાનું કહી દઈશ. બહુ સરસ ભક્તિ કરાય. શાંત ભક્તિ એવી કરાવી કે બધાને ધ્યાન ને ભક્તિનો ભેદ ભૂલી ગયા. અને ભજન ક્લબિંગ કરાવે ત્યારે એ ભૂલી ગયા કે આ ક્લબ નથી, આ ભજન છે. બહુ સુંદર ભક્તિ કરાવી. તો મોહ નિદ્રામાં અજીવ સૂતો છે, અને સૂતો છે એટલે એ તે વખતે જે પણ વિચારે કે આચરે બધું મિથ્યા છે. કારણ કે મોહ નિદ્રામાં વિચાર અને આચાર એ બધું સ્વપ્નમાં ગણાય. એટલે સ્વપ્નમાં તમે જે કંઈક જ્યાં જાઓ, જે કરો, બધું જ મિથ્યા છે. એ તો અહીંયા બેઠા બેઠા તમે 15 જુલાઈ ટુ 19 જુલાઈ 2027 તમે અહીંયા સૂતા સૂતા સ્વપ્ન જોશો કે તમે અમેરિકામાં પ્રતિષ્ઠામાં છો. બિકોઝ ઇટ્સ જસ્ટ નોટ પોસિબલ ઇફ એવરી વન કમ્સ ફ્રોમ એવરી પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. હા, જો કે મોટી લોન છે એમાં આપણે મંડપ તો ઓલરેડી 3 સ્વાધ્યાય હોલ બદલી ચૂક્યા છે અમે. વી હેવ 3 બિગ બેન્ક્વેટ રૂમ્સ, 1 સ્મોલ સ્વાધ્યાય હોલ, 600 માણસ બેસી શકે એટલું. બિગ સ્વાધ્યાય હોલ 1200 પ્લસ, એ બી આ વખતે ઓવર થઈ ગયો. એટલે હવે બધું મંડપોમાં થશે. જે કંઈક બનાવે છે એ પૂરું થાય છે ત્યાં નાનું પડે છે. તમે મોહ નિદ્રામાં જે બી વિચારશો ખુશ નહીં થતા. કારણ કે જેવું એ વિચારની આગળ મોહ નિદ્રા લાગે એટલે મિથ્યા છે. તમે જે પણ આચરશો, આચરણ કરશો, પણ મોહ નિદ્રામાં છો, સ્વરૂપ જાગરણ વિના, એટલે એ મિથ્યા ઠરશે. તો શુભ ક્રિયા પણ જો મોહ નિદ્રામાં થઈ, સ્વરૂપ જાગૃતિના અભાવ પૂર્વકની થઈ, તો એ ઊંઘની દવાનું જ કામ કરે છે. જાગવાનું નહીં, ઊંઘની દવા. જાગૃતિ વિનાનો તારો ધર્મ એટલે પ્રાણ વિનાનો તારું શરીર. જાગૃતિ અહીંયા સ્વરૂપ જાગૃતિના અર્થમાં બોલાય છે. 6 પદનો પત્રમાં આપણે થોડો કંટાળો આવે, કારણ કે હવે આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોગતા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે. આનું ડિટેલ સ્ટડી કરી છે. વી આર કન્વિન્સ્ડ, વી બિલીવ ઇન ઇટ, then why repeat every day? First of all, it helps. Like say ત્રીજું પદ આત્મા કરતા છે. નંબર 1 ઈશ્વર કરતા નથી. નંબર 2 અન્ય કરતા નથી. મારા પરિણામોનો કરતા હું જ છું, પણ મારો સ્વભાવ અકર્તા છે. એટલે જ્યારે ત્રીજું પદ આત્મા કરતા બોલો, અત્યાર સુધી તમે કર્તૃત્વ ઉપર જ ફોકસ કરતા હતા, પણ કરતા છે, પણ મારો અસલ સ્વભાવ તો અકર્તા જ્ઞાન સ્વભાવી છે. એટલે યુ નીડ ટુ રિપીટ ધીસ એવરી ડે. પણ ચાલો કોઈ વાર તમને એમ લાગે કે હવે 6 પદનું તો આમ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ છે, એન્ડ આઈ એમ કન્વિન્સ રિગાર્ડિંગ ઇટ. એના પછીનો જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્વપ્ન અવસ્થા એટલે શું? સ્વપ્ન અવસ્થા કેમ છે? સ્વપ્ન અવસ્થામાં શું શું થાય, મનાય, ઈચ્છાય, અને સ્વપ્ન અવસ્થાથી કઈ રીતે જાગવું. સો ધેટ ઇઝ અ પર્પસ રિમાઇન્ડર. 6 પદ બોલતા કોઈ વાર તમારી
અલ્પ એકાગ્રતા ચાલશે, પણ પછીનો જે પાઠ અને એના પછી તો 4 નમસ્કાર છે આપણા ગેટવે ટુ મોક્ષના. સદગુરુ ઇઝ ગેટવે ટુ મોક્ષ. He is the purpose, he is the reason, he is the path. અને આ વચનો પણ સાક્ષી પૂરે છે પરમ પુરુષનો સમાગમ એ જ અપ્રમત્ત થવાનો ઉપાય છે, જેમાં આત્મશુદ્ધિ રહેલી છે. તો સતત સ્વપ્ન અવસ્થામાં, રાત્રે નહીં, દિવસમાં દેહ ઇન્દ્રિય સક્રિય હોય ત્યારે પણ સ્વપ્ન અવસ્થામાં છે. You are dreaming. Right now, you are dreaming. Meaning you are sleeping. How? પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે, એટલે આ વાત સમજવાની જરૂર છે ભાઈ. હાવ. અને એમાં બી સુખદ સ્વપ્ન હોય. દુઃખદ હોય ને તો કિંચિત ચાન્સીસ છે જાગવાના. તમારો એક્સિડન્ટ થાય સ્વપ્નમાં તો ચીસ પાડતા પાડતા કોઈ વાર તમે જાગી પણ જાઓ. કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થાય તો એમ થાય કે હવે બાકીનું જીવન મારે અપ્રમત્ત ભાવમાં રહીને મારું કલ્યાણ સાધવું છે. કંઈ દુઃખદ ઘટના પણ સુખદ સ્વપ્ન જ ચાલ્યા કરે છે. સૌથી વધારે ઘાતક છે જાગવામાં, અવરોધક છે જાગવામાં, કારણ કે સ્વપ્ન સુખદ છે. બાબલો થવાનો કે બેબલી કંઈક થવાનું. એ લોકોને ખબર નહોતી ત્યારે મેં કીધેલું સત્સંગમાં, યુ આસ્ક ધેમ ઓન ફોન, ધેટ ઓલ્સો આઈ નો, આર યુ પ્રેગ્નન્ટ, તમારી વહુને કોરિયનને. એન્ડ શી સેડ નો. બાપા સેડ યુ રીચ સિંગાપોર એન્ડ યુ ગોટ ધ ન્યૂઝ. આવું સુખદ સ્વપ્નમાં ક્યાં જાગીએ આપણે આત્મા પ્રત્યે? જે દુકાનમાં જે બેબલી બાબલા માટે કપડાં લઈએ, ટોયઝ લઈએ, સુખદ સ્વપ્નમાં આપણે ઉલઝાઈ જઈએ છીએ. દુઃખદ હોય તો હજી કંઈક ચાન્સીસ છે જાગવાનું, પણ સુખદમાં ઓર ઘાતક બને છે. જ્ઞાનીઓ એક જ વાત કરે, તમારા સ્વપ્ન તોડવાની અમને રજા આપો. જ્ઞાની કહે છે કે તમારા સ્વપ્ન તોડવાની એકવાર મંજૂરી આપી દો કે અમારું સ્વપ્ન તોડો, પછી જો શું થાય છે. પણ રજા બી આપી શકતા નથી, કારણ કે સ્વપ્નમાં એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને જાગૃત થયા પછી શું હશે એનો ખ્યાલ નથી. એટલે આપણે થાય ભ્રાંતિ તો ભ્રાંતિ, પણ આમાં જઈએ. અને હવે દુઃખ સાથે પણ સમાધાન થઈ ગયું છે. આવું છે પણ હવે જીવી કાઢશું. જ્ઞાની આપણની સાથે સત્સંગમાં, જ્ઞાની આપણી સાથે બોલતા નથી, આપણને બોલાવે છે, ભીતર બોલાવે છે, ખાલી બોલતા નથી. And I said before that when a teacher like a Sadguru, when he imparts knowledge or when he speaks, he does not give us only his words but his energy, his sadhana. So, ધર્મ એક જાગરણ છે. આ પત્રનું what do you say? Focus is ધર્મ કોઈ ક્રિયાનું નામ નથી, ધર્મ જાગવાનું નામ છે. સ્વપ્ન અવસ્થામાંથી જાગવાનું, કશે જવાનું નહીં, ખાલી નોર્થ અમેરિકા અને આઈ થિંક યુકે માટે. લાઈક હાઉ મચ આઈ વોઝ પ્લીડિંગ ધેમ, ડોન્ટ કમ ઇન સપ્ટેમ્બર. ફોર વી ઓનલી ગોટ 2 days but 3 sessions. We didn't get 27th, we didn't get 24th. But 25th evening, 26th morning Dikshas and 26th evening. ત્રણ માટે તમે all the way from LA, they come here. So I was pleading, don't come. Everything will be webcasted, you see that. પછી હું પડદાની પાછળ જાઉં ને નેમી ખાલી આવીને 2 મિનિટ કંઈક બોલે, and then
હું પાછો બગીમાં જ્યારે જતો હોઉં ત્યારે કે વી આર કમિંગ, વી આર કમિંગ, વી આર કમિંગ. 1,000 are coming only from North America. So I was feeling very guilty કે એ લોકો એક 3 દિવસ માટે, વેકેશન ટાઈમ નથી એટલે 3-4 દિવસ માટે આવે, આટલા પૈસા. એટલે ત્યાં ને ત્યાં મેં શિખરજીની યાત્રા ગોઠવી લીધી. I don't know how I'll climb or how I'll do, I don't know. Because uneven surface પર તો હજી મારે 6 મહિના ચાલવાનું નથી. સી, મેજિક નથી થયું, પેન ગયું છે, પણ હજી બધું નાજુક નાજુક છે. થોડું કાંઈક આમ તેમ થાય તો સ્લાઇટ દુખાવો થાય અને પાછું રેસથી ઉતરી પણ જાય. પણ ઇટ્સ લાઈક મેજિક નથી થયું કે હવે શેનું વંદના નથી થતી. ત્યાં કરી મેં ગુરુ પૂર્ણિમા અમે જે દિવસે ઉજવીએ એ દિવસે 3 વંદના કરીને સંત. અત્યારે તો વલાતો બી નથી પાછું. પણ ઓલ ધીસ ઇઝ નોટ અ મેજર થિંગ. આ કીધું કે 6 મહિના લાગશે જ એનું રૂઝ આવતા. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ કે નોર્થ અમેરિકામાં ઉલ્લાસમાં બોલ્યો, તમને નથી કીધું એટલે તમે કંઈ રજિસ્ટર નહીં કરાવતા. નોર્થ અમેરિકા અને યુકેને હમણાં કર્યા બિકોઝ આઈ મીન ગિલ્ટ કે દે આર કમિંગ ફ્રોમ સો ફાર, દે આર સ્પેન્ડિંગ સો મચ. તો એક 3 દિવસની છે અને એક 6 દિવસની છે. આઈ એમ જોઈનિંગ ધ 3 days one. હજી મિડલ ઇસ્ટ કે ફાર ઇસ્ટ ને બધાનું કહ્યું નથી, પણ તમારા માટે તો નથી જ. કારણ કે તમે તો 100-150 રૂપિયામાં આવી જશો જીઓ ગાર્ડન્સમાં. જે $1,500 ખર્ચે એના માટે છે. એટલે તમે મૂર્ખ બનીને લખાવતા નહીં, રજિસ્ટર નહીં કરાવતા. નોર્થ અમેરિકા માટે છે. યુકે એડ કર્યું છે. ત્યાંથી ઓલરેડી 100 નામ આવી ગયા છે. So first 3 days they will be doing Rajgrihi, Pavapuri and Kshatriya Kund. અને પાછળના 3 દિવસમાં શિખરજી અને રુજુવાલિકા. So I am joining from 1st October to 4th October. We'll manage. Coming back to the topic, સ્વપ્ન સંસાર છે, સંસાર સ્વપ્ન છે. આ બીજું આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું છે. આ સંસાર એક સ્વપ્ન છે, સકલ જગત એઠવત અથવા સ્વપ્ન. એ થોડું બેસે બી છે બિકોઝ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝિટરી નેચર. સો ઇટ્સ લાઈક આપણે લાંબુ લાગે, પણ મીન્સ આઈ વેન્ટ ફોર અ મંથ to US, but મને એમ લાગે એમ નોર્થ અમેરિકા, કેનેડાવાળાને ખોટું લાગી જાય છે. એન્ડ મને એમ લાગે કે હું એક જ દિવસમાં પાછો આવ્યો છું. તમને પણ એવું લાગ્યું હશે કે એક જ. યુ ડિસએગ્રી વિથ મી? મને તો લાગ્યું એક દિવસમાં હું પાછો આવી ગયો છું. બટ ટ્રાન્ઝિટરીનેસ ઓફ ધ વર્લ્ડ, તો એ બેસે છે કે સંસાર સ્વપ્ન છે અને તેથી આ સંસારમાં ઉલઝાવવું નહીં, એટલે પછી ત્યાગી દેવું, આત્માર્પિત થઈ જવું. અને જ્ઞાની આટલું સેટ થાય એટલે પછી બીજો બોમ્બ ફોડે છે. સંસાર સ્વપ્ન છે નહીં, સ્વપ્ન સંસાર છે. સ્વપ્ન સંસાર છે. એનો નાશ કરવો હોય તો એક જ ઉપાય છે, જાગવું. પહેલામાં ત્યાગવું આવી જાય. ત્યાગવું ઇઝ ઇઝીયર દેન જાગવું. બધું છોડીને આઈ વેન્ટ ટુ સ્પેન્ડ સમ ટાઈમ વિથ માય સેલ્ફ. અસ્મી એવું કીધું હતું મને. દુબઈ ગયેલી પાછી એમાં, ટુ સ્પેન્ડ ટાઈમ વિથ હર સેલ્ફ. ઇટ્સ ઇઝી. ટિકિટ કઢાવો અને જાઓ. ઘરે જ રહેવાનું હતું અને યુ મસ્ટ હેવ સ્પેન્ડ સો એન્ડ લાઈક ફેમિલીથી દૂર રહેવું, દેટ ફિલિંગ ઇઝ ઓનલી સમથિંગ ગ્રેટ. પણ વેન આઈ સે યોર સ્વપ્ન ઇઝ સંસાર, નાઉ વોટ વિલ યુ ડુ? યુ હેવ ટુ અવેકન ટુ યોર ટ્રુ સેલ્ફ. નો લોકેશન, નો પોઝિશન can help you there. If you go there, why go there? Go to Shikharji, chalo.
ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે, એટલે ત્યાંનો જે ગુરુ પૂર્ણિમા, મેં તો જેના ચરણમાં જતા તમને લાગે શિખરજી પહોંચી ગયા છે, અષ્ટાપદ પહોંચી ગયા છે, શત્રુંજય પહોંચી ગયા છે, ગિરનાર પહોંચી ગયા છે, બદ્રી કેદાર પહોંચી ગયા છે, કાશી પહોંચી ગયા છે, કાબા પહોંચી ગયા છે. આ માલો બનાવીને બેસી જજો, રહી જજો. તો ગમે તેટલું તમે ત્યાગના માર્ગે જશો, પણ જાગ્યા વિનાનો ત્યાગ એને જ્ઞાની ઇવેલ્યુએટ્સ ઇટ એઝ મિથ્યા. દેર ઇઝ સમ સપ્રેસ્ડ અણગમો, દ્વેષ, એંગર, ડિઝાયર, need a change, some plan a vacation, you plan some different types of dress, different type of work, you call it seva. My life is seva and sadhana. It's just planning a longer vacation. When Gnani evaluates it, કે જાગ્યા વિનાનું બધું જ ત્યાગ પણ મિથ્યા કીધું. First word of Tattvad Sitra is Samyak Darshan. દ્રષ્ટિકોણ, જાગ, મોહ નિદ્રામાં, સ્વપ્નમાંથી પાછો ફર. પ્રમત્ત બે વાર આવ્યું ને એટલે આટલું ચાલે છે. તો ભાગીને ક્યાં જશો? કેટલાક લોકોને તો આ ખ્યાલ આવી જાય કે ભાગીને ક્યાં જશું, એના કરતાં દુઃખ સાથે સમાધાન કરી દઈએ કે ધીસ ઇઝ ધ વે લાઈફ ઇઝ એન્ડ વિલ કેરી. મુલા નસરુદ્દીનની પત્ની ગયેલી, પિયર, પંદર દિવસ થઈ ગયા. પૂછું ક્યારે લેવા આવો છો? મુલ્લાજીને પૂછું, તમારા વિના હું 15 દિવસમાં અડધી થઈ ગઈ છું. મુલ્લાએ કીધું 15 દિવસ પછી. બે દિવસમાં આવી ગઈ પાછી જાતે. હી વોન્સ કે 15 દિવસમાં અડધી થઈ એટલે મહિનામાં અદૃશ્ય થઈ જઈશું. આવી પહોંચી. તરત મુલ્લાજીએ સમાધાન કરી દીધું. તમે પેલું જેમ શાંત સ્વીકાર કરો ને કે 4 દિવસની જિંદગી છે, એમાં 2 તો પૂરા થઈ ગયા છે, હવે બીજા 2 નિભાવી લે છે. એટલે આ એટીટ્યુડ દુઃખથી મુક્ત થવાને બદલે દુઃખ સાથે સમાધાન કરી લઈએ છીએ. See, શાંત સ્વીકાર concept is totally different, and what you are doing is કે દુઃખી તો રહીશ હું, પણ હવે દુઃખ સહન કરી લઈશ. આ શાંત સ્વીકાર આમાં કાંઈ નથી. દુઃખ સાથે સમાધાન, આ કિનારો છોડવો છે, પણ પેલો કિનારો દેખાતો નથી. હશે કે નહીં હોય, કેવો હશે, આ તો બધું કોઈકના શબ્દે ખાલી એક કલ્પના કરી, પણ કોઈ વાર હું પહોંચી જ ના શકું ને મજધાર જ અટકી જાઉં તો એના કરતાં આ કિનારે જ હવે ઘર બનાવી દઉં. અને દુઃખી તો થાય છે, પણ દુઃખ સાથે સમાધાન કરવાની વૃત્તિ રહે છે, જાગવાની વૃત્તિ નથી જાગતી. એટલે પ્રમત્ત બિચારો જાણે જ્ઞાનીને આશ્ચર્ય થાય છે કે આવો દેહ, આવા યોગ, આવી જિજ્ઞાસા જાગ્યા પછી પ્રમાદ કેમ? અને પ્રમાદનો અર્થ તમે ખાલી વધારે સૂવું ને એવી રીતે નહીં લેતા. પ્રમાદનો અર્થ યુ આર ડુઈંગ વોટ યુ શુડન્ટ બી ડુઈંગ, or you are not doing what you should be doing. Means you can be very, very active and pramadi. So don't say કે મારી એક દીકરી છે પ્રમાદી છે, બહુ ઊંઘ્યા જ કરે 12 કલાક જેટ લેગના નામે, અને બીજી છે ને એ બિલકુલ પ્રમાદી નથી, 3 કલાકની નિદ્રામાં ઉઠી જાય છે. કોઈ વાર આ એ વધારે પ્રમાદી હોય એવું બી બને. એટલે આપણે પ્રમાદ એટલે છે ને જોકું જ યાદ આવે. પ્રમાદ એટલે અતિશય સૂવું, અનિયમિત સૂવું, અથવા પ્રમાદ એટલે
લેઝીનેસ, બધું પોસ્ટપોન જ કરતા રહેવું, કરીશ પણ પછી કરીશ, સવારને બદલે હું સાંજના કરીશ, અથવા તો કરવું પણ ઉત્સાહ વિના કરવું, મિકેનિકલી કરી લેવું ને સંતોષ માની લેવું, અથવા તો ઉલ્લાસથી કરવું પણ કર્યા પછી એવી એક્ટિવિટીમાં જોઈન થઈ જાઓ કે બધું ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય. ચાર્જ તમે થયા હો અને સીધું અહીંયાથી તમે કશે ભોજન કરવા જશો. હવે તો જે રીતે એક રેસ્ટોરન્ટ્સ બંધ થાય છે, વર્લ્ડ ફેમસ કે રુસ્તમ તો બંધ થઈ ગયો. મારા મમ્મી પપ્પા ત્યાં એન્ગેજમેન્ટ ટાઈમે ત્યાં જતા. સો ઓલમોસ્ટ 60 years, 60 to 61 years. And many times ચર્ચગેટ જાઓ એટલે you have to pay homage. And it's license is cancelled. પછી કંઈક બીજું પાસી ડેરી કેન્સલ. હજી તો હું વિગન હજી તો હાફ વિગન છું ને બંધ. વચમાં મારી જર્ની થોડી સ્ટોપ કરવી પડી હતી આના. એટલે જે બંધ છે એ તો બંધ જ છે, પણ નવું બંધ કરવામાં આઈ સેડ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ અગેન ફ્રોમ 15th August. ધીમે ધીમે બધું બંધ કરાવો. ધ મોમેન્ટ આઈ કમ ફ્રોમ UK, 13th or 14th આઈ એમ કમિંગ બેક. અને સો આઈ સેડ હવે બીજું છોડાવો. આ તે 68 years સુધીમાં મને પૂરો વેગન તો બનાવી દો. સો I'm not interested in 26 September, but because of this euphoria and all, મને થયું કે હું પણ એનાથી લાભ લઈને જેટલું મારા ત્યાગ થાય એટલું કરી લઉં એ દિવસનું નિમિત્ત લઈ. પણ જીવ આવી રીતે જ જ્ઞાની કે છે સંસાર ત્યાગ કર્યો એમાં બહુ મોટાઈ નથી, એ તો બહુ સરળ ચીજ છે. એકચ્યુઅલી તો બધાને જ કરવું છે, થાકી ગયા છે બાઇકથી. એક જણને મેં પૂછ્યું, બિકોઝ રેસ્ટોરન્ટ્સની જ વાત આવી, હવે મને ડર છે કે સાગર ઉપર જો સ્ટાર્ટ થયું, શિવ સાગર, સુખ સાગર, સંતોષ સાગર, તો ઇટ્સ બેટર વી સ્ટાર્ટ IMB lonely then. Every second, third day we want to order from there. એ લોકોનું લાઇસન્સ ગયું તો એકચ્યુઅલી now it is, life is black and white, now it's no color, nothing. So just praying for Sagar at least. સંસાર ત્યાગ તો ઓકે, રેસ્ટોરન્ટ્સની વાત આવી એટલે એવી કઈ ચીજ છે કે જે ખાવાથી અમને બળતરા થઈ જાય. મેં અમેરિકામાં પૂછ્યું એટલે એક જણે કીધું પોઈઝન. પોઈઝનમાં તો મરી જાય. મેં કહ્યું જીવે અને બળતરા એ પછી મારે જ આન્સર આપવો પડ્યો, ગોળદાણા. પેલો હરક ન સમાય ને ત્યારે ગોળદાણા. એન્ડ ધેન યુ રિયલાઇઝ કે ન જીવાય છે ન મરાય છે, પણ દુઃખ સાથે સમાધાન કરવાની આપની તાકાત જબરી છે કે હવે બસ આટલું જ મારા નસીબમાં સુખ હશે, હવે દુઃખ જ છે, હવે હું કર્મની જરા કરું, બીજું શું. કંઈ થતી નથી કર્મની જરા, કારણ કે જાગ્યા વિના બધું મિથ્યા જ છે. તારું સહન કરવું એ મિથ્યા છે. સ્વપ્નનો ત્યાગ જ્યારે થાય છે, ભલે ડિફિકલ્ટ છે પણ એ પુરુષાર્થ કરવા યોગ્ય છે. સ્વપ્નનું જ્યારે ત્યાગ થાય છે, સંસારનું નહીં. સંસાર હું જગતના સેન્સમાં સંસાર બોલું છું. સ્વપ્નનો ત્યાગ થાય છે, વિકલ્પો બધા નીકળી જાય. વાદળા વિનાનું આકાશ, ક્યાં LAનું આકાશ, ક્યાં ઇન્ડિયાનું આકાશ. હા, તમે કહો કે આકાશ એક જ દ્રવ્ય છે અને એક જ છે. અરે શું, એક કેલિફોર્નિયાનું આકાશ જુઓ અને અહીંયા ઉતર્યા પછી ઉપર જ જોતો નથી હું. આમ સો બ્રાઇટ એન્ડ ક્લાઉડલેસ. આમ સૂર્ય તમને આમ સ્પષ્ટ, પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ. આઈ થિંક 6 પદના શબ્દો છે, રાઈટ?
આમ સૂર્ય એટલું એ દેખાય. When I say America, I only mean Poconos, basically. So I feel very homely there. અને શુભની તો એટલી હાઈ લેવલ હું ટચ કરું ત્યાં, અને આમ ટુ ગો વિધિન ઇઝ સો ઇઝી there. સ્થળ સાથે મને સંબંધ નથી, એ તો આપની જ શક્તિ હોવી જોઈએ, પણ એ નિમિત્ત એવું છે કે બહુ ઇઝી. મને હું રૂમની બહાર નીકળું નહીં. રાતના બસ 8 થી 11, 12 વાગ્યા સુધી બેસું, બાકી રૂમની બહાર નીકળું નહીં. સવારના બધું મને એમ કે ત્યાં નિરાત હોય, નિવૃત્તિ હોય, પણ એટલું પીઆર મારે કરવું પડે. 10 થી 1 લિવિંગ રૂમમાં આવીને જ બેઠો, અને 5 વાગ્યાથી પર્સનલ અપોઇન્ટમેન્ટ્સ હોય, ને 8 વાગ્યા, અને 11, 12 વાગે એટલે બધું તંત્ર. મને ખાલી 1 કલાક બેસવાનું કહેતો હતો, 4 કલાક મેં કંઈ જ પાળ્યું નથી. કારણ કે સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન નહોતા. સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન નહોતા. વૈદ્ય હતા, પણ સદગુરુ વૈદ્ય ન પાલે તો ચાલે. સદગુરુનું તો બધું જ પાળવું પડે. અહીંયા કીધું એ ચરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે. તો જ્ઞાનીના જીવન, જ્ઞાનીનું આત્મમય જીવન જોઈએ તો વી ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ. ત્યાં એક સેશન અમારું એવું હતું કે peep into the Gnani's drashti, how he must be seeing us as Shuddhatma, as our yogyata, as our sanskars, seeing our dress, seeing our skin, seeing our sanskars, seeing our spirit, what he must be seeing, what he must be feeling when he looks at us. એના ઉપર આખો સત્સંગ હતો એક દિવસ. પીપ ઇન ટુ ધ જ્ઞાનીઝ આત્મમય જીવન. તો જ્યારે આપણે આવી બધી વાત સાંભળીએ, જ્ઞાનીનું આત્મમય જીવન જોઈએ, તો ચોક્કસ આપણે પ્રેરણા મળે, થોડા ઈશારા બી મળે, સ્વાદ નહીં મળે. આ સ્વાદ માટે તમારે જાગવું પડશે. સૂતા સૂતા તમે ઇન્સ્પાયર્ડ થઈ શકો, પણ જાગ્યા વિના સ્વાદ નહીં મળે. સૂતા સૂતા તમને સ્વાદ નહીં મળે. એટલે અપ્રમત્તમાં સહજ આત્મશુદ્ધિ કહી છે, પણ વર્તમાન જીવો કેવા છે? પ્રમત્ત છે. બધી જ ક્રિયા એની શુભ કે અશુભ, મૂર્છાપૂર્વક. શુભમાં બી આત્મસ્મરણ નથી, અશુભમાં તો આત્મસ્મરણ નથી જ, પણ એની શુભ ક્રિયામાં, એટલે કે અત્યારે સત્સંગ કરતો હોય ત્યારે બી સ્વરૂપ વિસ્મરણ હોવાથી એની સર્વ ક્રિયા મૂર્છા પૂર્વકની હોય છે. સોમનમ્બ્યુલિઝમ નામનું જે ડિસીઝ છે, ઇટ્સ અ ટિપિકલ સ્લીપ ડિસઓર્ડર ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ, વેર અ પર્સન ગેટ્સ અપ ઇન સ્લીપ, does so much work, sleeps, and when he wakes up the next day, he doesn't even remember or realize that ratna he was walking, he was eating, he was cooking, etc. એના જેવો આ રોગ છે. યુએસની જ એક વાત છે ને કે એક માણસની એવી, અને મેં તો એવા ઘણા જોયા, રાતના આમ બાકડા સુધી જાય, બેસે, સાપ બી ત્યાંથી પાસ થઈ જાય તો બી બેઠા જ રહે. આપણે લાગે આ જ્ઞાની હોવા જોઈએ. પાછા સૂઈ જાય, અને સવારના કે હું ક્યારે બહાર ગઈ હતી. બેન હતા, બેન છે, હજી જીવે છે. અમે જોઈએ કે આખો સ્કોર્પિયન, તમને તો ખબર હશે ભાઈ પિયુષભાઈ. હા, તો એવી રીતે અમેરિકામાં એક માણસ હતો, મેનહેટનમાં જ, રાતના ગાઢ નિદ્રામાં જાગે, પણ હી ઇઝ ઇન દેટ સ્લીપ સ્ટેટ. અને એ અગાસીથી બીજી અગાસી, જે આમ સારી એવી 12 થી 15 ફૂટ દૂર. સી યુ સી ઓલ ધીસ ઇન બોલિવૂડ, બટ ઇન રિયાલિટી બોલિવૂડ હવે મને બહુ ગમે છે. બિકોઝ હું કોઈ બી ફાઇટિંગ સીન જોઉં ને, મેં કીધું આટલું મારી સાથે થાય તો 6 મહિનાનો ખાટલો થઈ જાય. આફ્ટર ધીસ બેક ઇસ્યુ આઈ નો કે ઇટ્સ જસ્ટ ઇમ્પોસિબલ.
તો 15 ફૂટ દૂર અગાસી અને ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં એક કૂદકા મારે અને પછી પાછો આવી જાય, સૂઈ જાય અને સવારના એને યાદ બી નહીં હોય. પણ કોઈકે જોયું હશે અને વાત ધીમે ધીમે ફેલાય એટલે આજુબાજુ પાડોશીઓને થયું કે વી ઓલ્સો વોન્ટ ટુ વોચ ધીસ. તો એક રાત્રે એ લોકો બધા ભેગા થયા અને એ એકચ્યુઅલી કૂદ્યો અને હજી મિડ એર હતો, હજી નોટ લેન્ડેડ ઓન ધ ટેરેસ. બધાએ તાળી પાડી, એમાં જાગી ગયો, મરી ગયો. પણ જ્યારે જ્ઞાની અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી કહે કે તારું અહીંયા આવવું પણ એ જ છે, તને એમ લાગે છે કે સ્વરૂપ સ્મૃતિ, સ્વરૂપ જાગૃતિ, સ્વરૂપ અનુસંધાન, હું દ્રષ્ટા માત્ર છું, હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, હું કરતા ભોગતા નથી, તો સામે કેમ કોફી પીવા ગયો? કરતા ભોગતા નથી. તો ટોટલ તારું પર્પસ, તારું રિયલ પર્પસ શું છે? સો દેહ, ઇન્દ્રિય અને મન સક્રિય હોય છે એટલે આપણે લાગે છે કે આપણે જાગી ગયા. જ્યારે દેહ, ઇન્દ્રિય અને મન તારા સક્રિય છે ત્યારે પણ જ્ઞાનીને તું સૂતો હોય એવું લાગે છે, કારણ કે એમાં સ્વરૂપનું વિસ્મરણ છે. દેહ ઇન્દ્રિય સક્રિય ન હોય તો આપણે કહીએ કે ઊંઘે છે, અને મન સક્રિય હોય તો સ્વપ્ન જુએ છે. પૂર્ણ સુષુપ્ત અવસ્થામાં નથી, સ્વપ્ન અવસ્થામાં છે. પણ દેહ પણ સક્રિય છે, એક્ટિવ છે, ઇન્દ્રિય પણ એક્ટિવ છે અને મન પણ એક્ટિવ છે. અને એને પ્રમાદી કહે જ્ઞાની તો કઈ ઈશારો બીજા તરફ જ છે. બિકોઝ યુ આર સો બિઝી, યુ આર સો એક્ટિવ એન્ડ સ્ટીલ હે જીવ તું પ્રમાદ કેમ કરે છે? પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, જાગૃત થા. અરે જાગી ગયો છું એટલે હું આજે 3 વાગે જાગ્યો છું. અહીંયા નથી દેખાતો છે કશે. સો હી હેડ કમ બિકોઝ મને થોડું હમણાં દુખાવો છે, તો કે બાપા તમને બાથરૂમ જવું હોય તો હેલ્પફુલ બનવું. તો હી હેડ સ્ટેડ. હવે તો સારો એવો સંબંધ થઈ ગયો છે અમારે 1 મહિનો. બીજા સાથે બી છે પણ મારી સાથે બી થયો છે. તો આવ્યો તો હવે પહેલી વાર આવ્યો હોય એટલે માણસ સૂએ જ નહીં. એટલે કે બાપા ઇટ્સ 3:40 or so and but I want to મેડિટેશન કર્યું. ત્યાં સુધી ખબર નહીં સૂઈ ગયો તો કે મને જોયા કરતો હતો, આઈ ડોન્ટ નો. એન્ડ દેન આઈ સેડ ઓકે નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ માય ભક્તિ. Then I say by 6 to I went for bath. Well, I used to have my bath at 3:40 every day. નાતો અને હમ્પી હતો ત્યારે તો 1:45 વાગે રાતના. બિકોઝ સચિને પણ એ જ સંસ્કાર આપ્યો કે પહેલાં સ્નાન કરી લેવું. 2 ચીજ, તારું મેડિટેશન ફ્રેશ થશે, સારું થશે, ક્વોલિટી ઓફ મેડિટેશન બિકોઝ યુ આર ફ્રેશ, અને યુ આર એવર અવેલેબલ ફોર સેવા. ઇફ આઈ કોલ યુ, યુ શુડ નોટ સે કે હું હમણાં 2 મિનિટ નાહીને આવું છું. તારા વાલ પરથી જ ખબર પડી જાય કે નાહીને આવ્યો છું કે ના. ઇફ યુ હેવ ટુ કમ ટુ મી, યુ આર કમિંગ, યુ હેવ ટુ હેવ અ ફિલિંગ યુ આર ગોઈંગ ટુ અ મંદિર. સચિને બી એ ટેવ પાડી છે કે પહેલાં વંદન કરીને સ્નાન કરી લેવું અને એના પછી તારું એ બી હવે મેડિટેશન કરે, પ્રાણાયામ કરે, ભક્તિ કરે. બિચારી બધા ફાંફા મારે છે આ 26 માટે, પણ હવે બધું આ તો ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ કોલ એન્ડ ઓલ. સો અત્યારે અમેરિકામાં જ છે, 15 દિવસ હજી રહેવાના છે. એ નહીં હું ઉલ્લેખ કરી લઉં. હી માઇટ બી સીઈંગ રાઇટ નાઉ. You didn't miss me also. The funniest part is I have to go on proving that I love you, I miss you. But he does not want to prove. Means હું 5 વાર ફોન કરું છું ન્યુયોર્ક, એ કરતો નથી. અને મેં કીધું કેમ તને, યુ ડોન્ટ મિસ મી? તમને આટલો પણ ભરોસો નથી મારા?
મને તો હતો જ, પણ હું એક વાર ફોન નથી કરતો તો એ કહે કે ઓ યુ મસ્ટ હેવ રિપ્લેસ્ડ મી, યુ આર નોટ ઇવન મિસિંગ મી. એટલે મારે 5 વખત પ્રૂવ કરવાનું, એન્ડ એ ભાઈ સબ કોઈ કરે નહીં. ઓફકોર્સ હી ઇઝ ધેર ફોર અ પર્પઝ, હી ઇઝ ડુઈંગ ઇટ નાઇસલી, એવરીથિંગ ફાઇન. ધર્મેશભાઈ એને છોડીને આવી ગયા. તમે સાથે હતા ને 3-4 દિવસ તો તમે સાથે હતા. મને એમ કે તમે એનું ખાવા પીવાનું ધ્યાન રાખશો, તમે અહીંયા આવી ગયા, વાંધો નહીં. એની સાથે આખી ટીમ છે, આખો વરઘોડો છે, અને પેલી સેક્રેટરીની જેમ ફર્યા કરે છે, ઈસ્ટ વેસ્ટ. કાલે લોસ એન્જલિસ જાય છે, પછી સાન ફ્રાન્સિસ્કો, પાછું શિકાગો છે, પછી કંઈ મેમ્ફિસ છે, ટેમ્પા છે. ગોડ નોઝ વેન હીલ કમ બેક. ઇટ ઇઝ ડુઈંગ ફોર મિશન. એક જ મેં કીધું કે આજે તારી ગુરુ ભક્તિ ને તારો ગુરુ પ્રેમ મિશન માટે વાપર. ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એમ આસ્કિંગ. ઓકે, કોણ ઇમેજિન JF Kennedy એરપોર્ટ પર સીઈંગ મી ગો ઇનસાઇડ, એન્ડ અને જે માણસ કોઈ દિવસ છૂટો ન પડ્યો એ 15 થી 20 દિવસ છૂટો પડે. એટલે વી બોથ આર ઇમોશનલ, બટ નાઉ વી બોથ હેવ બીકમ મેચ્યોર્ડ. પણ મારે હેવ ટુ ગો ઓન પ્રૂવિંગ ટુ હિમ. ભાઈ સાહેબ હમણાં સુધી ઉઠ્યા નહોતા, તો પછી 7 વાગે અહીંયા આવીને મેં ફોન કર્યો તો કે હા બહુ થાકેલા હતા. એટલે મેં ના હું મારી આઈ હેવ ટુ પ્રૂવ નો દેટ આઈ એમ મિસિંગ યુ. આઈ મિસ યુ. કોણ મને આ પહેરાવશે? કોણ? અરે લાઈફ જસ્ટ ગોઝ ઓન. મેં કીધું નહીં, કોઈના વિના કોઈ એ નથી. લાઈફ જસ્ટ ગોઝ ઓન. એવરી વન ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ રિપ્લેસ્ડ. એટલે આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું. બાકી જસ્ટ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ કે સમવન વિલ મિસ યુ. ડોન્ટ એક્સપેક્ટ દેટ. કરે છે તો કમિંગ બેક, દેહ ઇન્દ્રિય મન સક્રિય થતા જ્ઞાની કે છે પ્રમાદી છે. મુલ્લા નસરુદ્દીન એની વાઈફ મારા લોંગ આઇલેન્ડના સત્સંગમાં આવ્યા હતા. હવે સવારના એવરી સન્ડે સવારના શિબિર પૂરી થાય પછી આઈ ડ્રાઈવ 2 hours 4 hours, અને રાતના ત્યાં સત્સંગ હોય. એટલે આવ્યો એના એ સન્ડે પર 3 કલાક ગુરુ પૂર્ણિમાનું અમારું આખું લિટલ મોર, અને પછી જમીને તરત આઈ લેફ્ટ ફોર લોંગ આઇલેન્ડ, અને પછી 3 કલાક ત્યાં ટોટલ મળી 2 કલાક. એટલે સત્સંગમાં બેસું, પછી મીટિંગ પીપલ એનો. તો લોંગ આઇલેન્ડમાં મારા સત્સંગમાં આવ્યા. હું બી થાકેલો હતો. એક તો આગલા દિવસે 2 વાગે સૂતેલા, પછી સવારના ગુરુ પૂર્ણિમાનું આખું, પછી તરત જમીને, અને એ દિવસે કંઈક વધારે ટ્રાફિક હતો એટલે 4 કલાક લાગ્યા. 6 વાગે પહોંચ્યો અને 6:30 પાછો નીકળ્યો, કારણ કે 7:30નો સત્સંગ હતો અને 10:30 થઈ ગયા હતા. સો હું બી થાકેલો હતો, પણ હવે આઈ હેડ કમિટેડ, સો આઈ હેડ ટુ ડુ. ફર્સ્ટ રોમાં બેઠા બંને. બેન તો હજી મંગલાચરણ સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે જ સૂઈ ગયા. કેવી રીતે ખબર પડે? એમ તો ઘણા લોકો આંખ બંધ કરતા હોય છે એકાગ્રતાથી સાંભળવા માટે, પણ શી વોઝ નોરિંગ. સો ધીસ ઇઝ અ પ્રૂફ that she was sleeping. So I felt little hurt. પછી જ્ઞાનીના વચન યાદ આવ્યા કે હર્ટ ને હેટ ને બધું નહીં રાખવાનું, સંભાવ મારે. બધું ફર્સ્ટ રોમાં તો નહીં બેસો, જરા દૂર બેસો. ચાલો, મનને મનાવ્યું અને આઈ વેન્ટ અહેડ વિથ માય સત્સંગ. ત્યાં હજી તો અડધો કલાક નથી થયો અને મુલ્લાજી નીકળી ગયા સત્સંગમાંથી. આપણે અહીંયા કોઈ હિંમત નહીં કરે અનલેસ કે એને સ્યુસાઇડ કરવો હોય તો. પણ ત્યાં એવું નથી. મીન્સ ઇફ એનીબડી હેઝ સમ અર્જન્ટ કોલ ઓર સમથિંગ, સો દે જસ્ટ ગેટ અપ એન્ડ વોક. એડિસનમાં તો શક્ય જ નહોતું, બિકોઝ આઇલમાં, ગેંગવેમાં આગળ સ્ટેજ પર એવરીથિંગ વોઝ ફૂલ. એટલે કોઈને ઉઠવું હોય તો બી ઉઠી ના શકે. હવે અમે એવી બધી ટ્રાય કરીએ છીએ. But 70% are new people, so of course they don't know all this discipline, and I don't mind also. તમે નહીં કરતા, I mind. So એ તો નીકળી ગયા. પછી સત્સંગ પૂરું થઈ ગયા, પછી બધા દર્શન કરવા માટે આવે અને કર્ટન્સ ડ્રો કર્યા અને બધા. તેમાં મુલ્લાજીની વાઈફ આવી, તો
I didn't say anything about her. How can you say in front of her about her? મેં કીધું મુલ્લાજી નીકળી ગયા તો કંઈક કામ હતું કે he found my talk boring or something. એ તો બિલકુલ ફિકર નહીં કરો, એમને ઊંઘમાં ચાલવાની આદત છે એટલે સૂતા જ હતા. પણ જેમ હું સૂઈ ગઈને સ્નોર કરતી હતી એ સૂતા સૂતા ચાલે. નાનીને આવું જ દેખાય છે કે તું આટલી બધી વરસાદમાં આવ્યો અહીંયા, વરસાદમાં આવ્યો કેવું. અને અમે તો ગાડી અહીંયા સુધી હોય, તમે તો ગાડીથી અહીંયા આવો એટલે પૂરા ભીના થઈ જાય. પણ રેનકોટ પહેરીને જ બેસવું હતું ને ગાડીમાં. જ્યારે ઉદય તમને ખબર છે તમારા, તો તમારે રેનકોટ સાથે રાખવાનું. જ્યારે તમને ખબર છે કે ચાતુર્માસ છે. આપણે જવાબ આવી ગયો ધર્મેશભાઈ, બેઠા જ રહો, કે જુલાઈ આ છે જ, પણ કોઈક વાર ઇફ ધ વિન્ટર ઇઝ વેરી વેરી હાર્શ અને વી કાન્ટ બી ઇનહ્યુમન ઓલ્સો, કે લેબરને તમે પૈસા આપીને કામ કરો વેન ઇટ્સ લાઈક ફ્રીઝિંગ કોલ્ડ. એટલે એ ઇન્સાનિયત બી રાખવી તો પડે જ આપણે. લેટ થયું ને દિવાળી આઈ એમ ડુઈંગ ધેર નેક્સ્ટ યર, તો દિવાળીમાં વી કેન ડુ, બિકોઝ અમેરિકામાં ચાતુર્માસના કોઈ નિયમ લાગુ ન પડે. ભાઈ સાહેબ, એ તો ટ્રોપિકલ ક્લાઇમેટ માટેના આ બધા છે. ટેમ્પરેટ ઝોનમાં ચાતુર્માસના કોઈ નિયમ, એટલે ચાતુર્માસમાં આ ન થાય કે તે એની ટાઈમ વી કેન ડુ. કે દિવાળી ડે ઇઝ ઓલ્સો વન્ડરફુલ, તમારું 18-19 જુલાઈ ઇઝ ઓલ્સો વન્ડરફુલ. એટલે હવે તમારે જે સ્પીડમાં કરવું હોય એ કરજો. તો વર્તમાન સાથે આપણે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જઈએ છીએ, ભૂત ભાવિમાં જ દોડ્યા કરે છે. એટલે વર્તમાનમાં આપણું શરીર હોવા છતાં મન ભૂત ભવિષ્યમાં છે. એટલે જ્ઞાની ફીલ્સ યુ આર નોટ હિયર. ચેતના જ મૂર્છિત છે, શુભ કરીએ છીએ, અશુભ કરીએ છીએ, પણ સ્વરૂપ જાગૃતિના અભાવે મૂર્છામાં અને મૂર્છામાં જીવન બતાવે. એટલે પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે. આટલું જ મેં હમણાં સુધી કીધું. અને મૂર્છામાં રહેવામાં થોડી સુવિધા બી છે. એક જ નુકસાન છે, આત્મશુદ્ધિ નહીં થાય, આત્મકલ્યાણ નહીં થાય. એક જ પ્રોબ્લેમ છે. બાકી ઘણી સુવિધા છે. તમે મૂર્છામાં રહો, તમે સ્વપ્ન અવસ્થામાં હો. નંબર 1, દોષ અને દુઃખના જવાબદાર બીજા હોય છે. એટલે કે તમને બીજા તમારા દોષ કે દુઃખના જવાબદાર બીજા છે એવું લાગે તો તમે મૂર્છામાં છો, એમ મારું કહેવું છે. કારણ કે તમે જાગૃત થાઓ પછી તમને ખબર પડે કે તારા સિવાય કોઈ જવાબદાર નથી. એટલે કોને એવું આખી જવાબદારી પોતા ઉપર લેવી હોય? એટલે એક થોડી સુવિધા છે. એ બીજું બહિર્મુખી ચેતના છે અને બહાર જ છે. તો બહાર સુખ છે એ બ્રહ્મમાં રહેવું તમને ગમે છે. થોડી વધારે મહેનત કરશું, સારી ગાડી લેશું, આ કરશું, તે કરશું, પણ તમને બ્રહ્મમાં રહેવું ગમે છે. હવે સડનલી તમે જો જાગી ગયા તો તમને ખ્યાલ આવશે કે સુખ પરમાં નથી. અને દિવસના 18 કલાક હું 10 દિવસ બી ત્યાં ઉદ્ઘોષ આપું, પણ તમે નહીં રહો 10 દિવસ. 2 કલાક દૂર હશે અને એક પાઈની ઇન્કમ નહીં હોય તો બી તમને કામ કરવું જોઈશે. બિકોઝ ચેતના જ બહિર્મુખી છે. અરે શું ભગવાન મહાવીર આવે ને તમારા ગામમાં ચાતુર્માસ બી કરે, પણ તારી જ તૈયારી નથી. તમને હવે છે ને 16:16 ચલાવો, બિકોઝ ઉત્કૃષ્ટ કોટીના પુરુષ માટે તમે યોગ્ય જ નથી. એટલો પ્રમાદ તમે દૂર કરી શકતા જ નથી. કહેવાનો મતલબ કે એક તો દોષ અને દુઃખનો જવાબદાર તું પોતે થઈ જાય જો તું જાગે તો. મૂર્છામાં રહે તો હંમેશા બીજા જ રિસ્પોન્સિબલ હોય, એટલે તને મૂર્છામાં રહેવું ગમે છે. સેકન્ડ, સુખ પરમાં છે એ બ્રહ્મમાં રહેવું તને ગમે છે, બિકોઝ તને ગમે બી છે. દરરોજ ઓફિસ જાય છે, પણ એકચ્યુઅલી ડુ યુ રિયલાઇઝ કે નો બડી નીડ્સ યુ ઇન ધ ઓફિસ? એક તો બધા હવા બી સારી નથી, એટલે કાંઈ બહુ કમાવાનું હમણાં પહેલાં જેમ થન થતું હતું એવું કાંઈ થતું નથી. અને તારી તો બિલકુલ જરૂર નથી. હજી સેક્રેટરીની જરૂર છે, હજી પેલું ક્લીનરની જરૂર છે, પણ તારી તો બિલકુલ જરૂર નથી. યુ આર અ ન્યુસન્સ ગોઈંગ ધેર.
બટ યુ વોન્ટ ટુ ગો. બહિર્મુખી ચેતના છે એટલે, અને અંતર્મુખીનો તને કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એન્ડ નંબર 3, ઇટ બિકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ આફ્ટર બીંગ જાગ્રત ટુ સ્ટે વિથ મૂર્છિત. એક માણસ એનું પાપ કંઈક થયું અને પછી એના ગિલ્ટમાં એટલો બધો ગયો કે પાગલ થઈ ગયો, અને પછી એને કંઈક બીજા ગુના કર્યા છે. એના કારણે કોર્ટમાં જજને ખબર પડી કે આ ગુનો કર્યો પણ બિચારો પાગલ જ છે, તો કે હમણાં 6 મહિના પાગલખાનામાં રહીને ટ્રીટમેન્ટ કરો. શરૂમાં ફાવી ગયું, બિકોઝ બીજા પાગલ પોતે પાગલ, એટલે ફાવ્યું. એને ટ્રીટમેન્ટ કરી, 2 મહિનામાં સારું થઈ ગયું એને, પણ હવે 6 મહિનાનો ઓર્ડર છે. હવે 4 મહિના વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બિકોઝ એ સમજે એ પાગલ નથી, બીજા બધા પાગલ છે, એ સાચી વાત કરે, બીજા બધા એને પાગલ કહે. એ પાગલોમાં કે શું આ ઉંમરમાં નીકળી ગયા તમે ધર્મ કરવામાં. ધર્મ કોઈ મૃત્યુની તૈયારી નથી. જો મૃત્યુની તૈયારી હોત ધર્મ, તો 60 પછી કરવાનો હોય. ધર્મ એ જીવન જીવવાની તૈયારી છે, ક્રેડલમાંથી કરવાનું. નો વૂમમાંથી કરવાનું. નહીં તો ધર્મ વુડ મીન પ્રિપેરિંગ ફોર સમાધિ મરણ. ઇટ્સ નોટ દેટ. સમાધિ જીવન માટે ધર્મ છે. ફોરગેટિંગ દેટ. એટલે બહુ કષ્ટપૂર્ણ છે. એને એમ થયું કે આ 4 મહિના હું કેવી રીતે કાઢીશ. એટલે એને એમ થાય કે એના કરતાં મૂર્છિતો સાથે જ રહેવાનું છે, તો મૂર્છિત જ રહીએ તો આપણું ફ્રેન્ડ સર્કલ સચવાઈ રહે, પેલું સચવાઈ રહે. ને તો આપણું સોશિયલ સર્કલવાળા આપણે બોલાવશે નહીં. He is too boring. He has only 2 things to speak, Atma and Bapa. Every time, so who wants to hear Bapa every time? એના કરતાં ધીમે ધીમે છોડશે. એના કરતાં આપણે જેવા હતા તેવા સારા દુઃખ સાથે થોડું સમાધાન કરી લઈશું. ડઝન્ટ વર્ક. સી, જાગૃત થશો ને એટલે આધીનતા, યોર ડિપેન્ડન્સી વિલ ગો અવે. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ. વસ્તુ નો પ્રોબ્લેમ. ઇનફેક્ટ યોર હસબન્ડ વિલ ઓલ્સો બી હેપી કે હવે શોપિંગ ઓછું કરશે. વસ્તુની પરાધીનતા, પરિસ્થિતિની, પણ વ્યક્તિ પણ તમને ઓછી જરૂર પડશે. એને જ નહીં ગમે. વેન યોર હસબન્ડ રિયલાઇઝિસ કે એ હોય તો સારું, પણ એ ન હોય તો બી તું તો તારા ધ્યાનમાં મસ્ત રહી શકે છે. તો દેટ પોઝેસિવનેસના કારણે seeing you not dependent on him or her will, એના કારણે એ સત્પુરુષના પણ અવર્ણવાદ કે નિંદા કરવા લાગશે. બિકોઝ એની પોઝેસિવનેસમાં કાપ આવે. હવે આ મારા વિના બી સુખી રહી શકે છે, એ સહન નહીં કરી શકે. કુટુંબી સહન નહીં કરી શકે. પરિવાર અરે સત્સંગી હોય તો બી સહન નહીં કરી શકે. જ્યારે એ પરાધીનતા, you want people to be dependent on you and you being dependent on them, and now you can be happy without them also. સહન નહીં કરીશ તો 2 કલાક થઈ ગયો ભાવિનભાઈ, પણ હજી મારું કંઈ પત્યું નથી. શું કરું? થોડું બોલું. થોડું સદગુરુ તો મેન બોલવાનું ને, કે સદગુરુથી પ્રમાદ તું કહે તું નીકળી જાઓ. બેસો. ઓકે. તો એક જાગૃત અને એક સુપ્ત, એટલે એક જાગેલો અને સૂતેલો, એ બેના વ્યવહાર સેમ હોઈ જ નહીં શકે. બેના વળણ બી સેમ ન હોઈ શકે. કેમ? કારણ કે સમજો બંને એક ઘરમાં છે, એક જાગેલો છે, એક સૂતેલો છે, અને ઘરમાં આગ લાગે છે. સૂતેલાને કંઈ ફરક નહીં પડે. એને કંઈ જોખમ, ડેન્જર છે એવું નહીં લાગે. એને ભયના પરિણામ નહીં જાગે. એને ભાગવાના પરિણામ નહીં જાગે. એને કંઈક બચાવી લેવાના પરિણામ નહીં જાગે. ત્યાં જ પેલો જાગેલો છે. એને જોખમ લાગશે કે કંઈક ચેલેન્જિંગ સિચ્યુએશન ઊભી થઈ ગઈ છે. એને ભય બી જાગશે. એને ભાગવાના પરિણામ બી જાગશે. એને બચાવવાના પરિણામ બી જાગશે. એ જ રીતે એક સાધક અને એક મૂર્છિત, આને કલ્યાણની બહુ ચિંતા હશે, અને અકલ્યાણ મારાથી ન થઈ જાય એની ચિંતા હશે. એટલે એ નિશ્ચિંત નહીં હોય. યુ હેવ ટુ બી કેરફુલ એન્ડ નોટ ફિયરફુલ,
બટ કેરફુલ બનતા બનતા થોડા ફિયરફુલ થઈ જઈએ છે શરૂમાંથી. પણ એને એ ચિંતા છે કે મારો આવતો જન્મનું શું, મારે આ પાપ નથી જ સેવું. ઈચ્છા તો જગતના સર્વ જીવોને થાય, પણ બુદ્ધિશાળી તે કે જે સ્કેન્સ હિઝ ડિઝાયર્સ, કે ધીસ વિલ ફિનિશ ઓલ માય જ્ઞાન એન્ડ ધ્યાન. ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન, કૃપાળદેવનું જ વચન. મારી શુદ્ધિ બી જશે, મારી સ્થિરતા બી જશે, બધા જ તકો ચાલી જશે મારી પાસેથી. સો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ. પણ આ થોડો સાધક કોટીનો જીવ હોય થશે, મૂર્છિત છે એ તો જિંદગીભર સત્સંગ બી કર્યા કરશે, સફેદ કપડાં બી પહેર્યા કરશે અને એનું મન ફાવે તે કરશે. મૂર્છિત તો આને રૂપાંતરણ જોઈએ છે, એ ડાઈઝ ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન. પહેલાંને તો શુભ ક્રિયા કરીને ટીક કરવામાં એક સંતોષ છે, એટલી બધી કંઈ ચિંતા નથી. એટલે આને તમે નિશ્ચિંત જોશો, કારણ કે એની કલ્યાણની ચિંતા જ નથી. આના ધર્મક્રિયામાં પ્રાણ જ નથી, સંવેગ નિર્વેદ જ નથી. અને આ ધર્મક્રિયા ન કરતો હોય તો પણ તીવ્ર સંવેગ નિર્વેદ છે. ધર્મ ન કરતો હોય ત્યારે બી શુભક્રિયાના અર્થમાં તો ફરક છે. એક બરફ થોડું ટેમ્પરેચર વધી જાય, બરફનું પાણી થઈ જાય. ટેમ્પરેચર ઘટી જાય, પાણીનું બરફ થઈ જાય. અલ્પકાલીન, સો મચ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ટેમ્પરેચર. ધીસ ઇઝ નોટ ટ્રાન્સફોર્મેશન. જે તમને હમણાં થાય છે ને હવે આ જ કરશું, આ ધીસ ઇઝ નોટ ટ્રાન્સફોર્મેશન. બિકોઝ થોડું ટેમ્પરેચર ચેન્જ થશે બહાર જઈને, અને કોઈ કહેશે ચલો હવે બિફોર ધ સાગર સ્નેક્સ ક્લોઝ, લેટ્સ ગો ટુ સંતોષ સાગર એન્ડ હેવ પાવભાજી, એન્ડ ઇટ્સ ઓવર. સો ધીસ ઇઝ નો ચેન્જ. હા, દૂધનું દહીં થઈ જાય, કેન નેવર બીકમ દૂધ અગેન. વોટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ પરમનન્ટ ઇઝ રિયલ ટ્રાન્સફોર્મ. બિકોઝ પર સાથે એને સંબંધ નથી. હવે ચલો, પ્રમાદની તો વાત કરી, હવે અપ્રમાદની થોડી વાત કરી લઈએ. કે જાગવાની પ્રક્રિયા 3 સ્ટેપ છે. નંબર 1, આ તો પરાવર્તનમાં તમને ઇઝી પડે એટલે 3 સ્ટેપ કર્યા મેં. અજાગૃતિનું ભાન, ક્યાં ક્યાં તમે ચૂકો છો, ક્યારે ક્યારે ચૂકો છો, કેમ ચૂકો છો, આ અજાગૃતિનું ભાન આવવું જોઈએ. કે મારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન માંદા પડે, હમણાં તો ફ્લૂ એ છે, તમારું જો ગ્રેન્ડ ચાઇલ્ડ માંદો ન પડે તો યુ શુડ બી ટેન્સ્ડ. સારું આવું ને થોડું, એટલે આટલું ટ્રાવેલિંગ ને બધું, ઉલટી ને ફીવર ને બધું હતું. 11 વાગ્યાની ડૉક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ હતી, તો મેં 12:30 ફોન કરીને પૂછ્યું, મેં શું કીધું ડૉક્ટર? તો આજકાલ કોવિડ બહુ થાય છે, બતાવે છે 1 ને 2 કેસ, પણ લોટ ઓફ કેસીસ. સો મેં કીધું કોવિડ ટેસ્ટ બી કરાવી દે જાતે. તો કે બાપા હજી નંબર જ નથી લાગ્યો. 11 વાગ્યાની અપોઇન્ટમેન્ટ આપી, પણ અહીંયા છોકરાઓ જ છોકરાઓ છે, 12:30 સુધી નંબર જ નહીં લાગ્યો એનો. પછી નહીં નીકળ્યું કોવિડ, ફ્લૂ નીકળ્યું. પણ સો તમારે એમાં ચિંતા શું કરવાની? તમારો છોકરો આ સિઝનમાં માંદો નહીં પડે તો ક્યારે પડે? એટલે અજાગૃતિનું ભાન બેઝિકલી. સેકન્ડ, PMA, present moment awareness. Stay connected to Vartaman. Don't always be in past and future. ચલો કોઈ લર્નિંગ્સ હોય, કંઈક થોડું પ્લાનિંગ કરવાનું હોય, આઈ અલાવ યુ, બટ મોર ટાઈમ સ્ટે ઇન ધ પ્રેઝન્ટ. મને થોડું થયું, કોઈ કારણસર થોડું દુખાવો છે, તમારા ડૉક્ટર બી કહે છે કે આપણે એક દિવસ જોઈએ. આજે તમે સત્સંગ ગમે તે કરી લો, કાલે તમે પડવાના જ છો પાછા, કારણ કે આઈ એમ નોટ અલાઉડ ટુ સિટ ફોર લોંગ ટાઈમ હમણાં. બટ લેટ્સ ગો ડે બાય ડે. અને મને તો જ્ઞાની યાદ આવી ગયા, મારે ભગવાન એમ જ કહે છે, લીવ મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ. આટલું બધું તમે ડોન્ટ ઓવર થિંક એન્ડ ઓવર એક્સપિરિયન્સ યોર ઇમોશન્સ. સો ફર્સ્ટ વોઝ અજાગૃતિનું ભાન, સેકન્ડ ઇઝ PMA, વર્તમાન ક્ષણની જાગૃતિ, પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ અવેરનેસ, એન્ડ થર્ડ, ત્રીજા ખૂણાનું ઉદ્ઘાટન.
inauguration of the third dimension, being the Sakshi. ત્રિકોણનો ત્રીજો ખૂણો આપણું વર્ષોનું છે, પણ હું શું કરું, એ જ સાધના છે, તો વોટ કેન આઈ ડુ? આઈ કાન્ટ ચેન્જ સાધના ફોર યુ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ સ્વરૂપ જાગૃતિ માટે આ જ હમણાં કરી શકાશે. તમને પહેલાં સાક્ષી બનો, આ શરીર, આ મન, આ હું, ધ વિટનેસિંગ કોન્શિયસનેસ. ઓર સમજો ડાઇનિંગ ટેબલ પર છો, તો થર્ડ ડાયમેન્શન ખોલવા માટે આ ભોજન કરનાર અને હું જોનાર. ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને યુ રિયલાઇઝ કે તમે ભોજન કરનાર છો જ નહીં. ભોજન કરનાર અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. સો બ્યુટિફુલ. કેટલાકનો તો એક જ ખૂણો ખુલ્લો છે, બે બંધ છે. ભોજન આઇટમ્સ, વાવ, થાઈ ફૂડ. અહીંયાની થાઈ કરી બહુ વખણાય અને ત્યાંથી જ છે, વેરી નાઇસ. ટાકો બેલ, સોરી, એ તો ત્યાંનું છે, પણ ત્યાં એવરી ડે ટાકો બેલ જાય લોકો. 11 વાગે તો 12 વાગે તો સેશન પૂરું થાય, પછી 12 થી 3 બધા ટાકો બેલમાં. સો સમ આર જસ્ટ ભોજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું, ભોજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુખ સ્વરૂપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું. એક જ ખૂણો એનો ખુલ્લો હોય, બિકોઝ એક પણ ખુલ્લો ન હોય તો પછી જડ થઈ જાય. એટલે થોડું તો જ્ઞાન એનું અક્ષરના અનંતમાં ભાગ જેટલું તો ખુલવું જોઈએ, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ટાકો બેલ ઇઝ ધી પ્લેસ. આપણા આશ્રમની સામે છે, 2-3 મિનિટ દૂર આખું જૈન મેન્યુ આવી ગયું છે. એક થાઈ રેસ્ટોરન્ટ છે, એમાં બી જૈન મેન્યુ આવી ગયું. ડોન્ટ, આપણી પહેલાં તો નહીં હોય, હમણાં છે. તો તમારે કંઈ સમજાવવાનું નહીં. યુ હેવ ટુ જસ્ટ સે આઈ એમ જે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ સે આઈ એમ એલ, આઈ એમ જી, આઈ એમ બી, આઈ એમ ટી, આઈ એમ ક્યુ. પણ પછી જે પ્લસ છે ને, એમાં જૈન આવી જાય. દેન યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ. પછી બધું જ જૈન જ આવે. તો એક આ ખૂણો જ ખુલ્લો છે, એટલે તમને ખાલી અહીંયાનું થાઈ ફૂડ ઇઝ વેરી ગુડ. અરે પેલું તો સાવ બેકાર હોય, પણ અહીંયાની એ બી થાઈ ફૂડની કરી તો લાઈક ઇટ્સ માઉથ વોટરિંગ. આપણું દિલ જ ભરાય નહીં, પેટ ભરાઈ જાય તો બી. યુ ટોક ઓનલી ઓફ ધીસ. સમજો કોઈનો બીજો ખૂણો બી ખુલ્લો છે, ભોજન. હવે ભોજન કરનાર એ સડનલી હેલ્થ કોન્શિયસ બને. આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટે લાઇટ. એટલે એકવાર લે, થોડું લે, આટલું નહીં લે, પ્રોટીન્સ તરત લઈ લે. આમ જરાક કાપ્સ ખાય એટલે ચીસો પાડે કે પ્રોટીન્સ ક્યાં છે. એનો હેલ્થ કોન્શિયસ, બિકોઝ એનું બીજો ખુલ્લો છે. એટલે ભોજન કરનારના વિચારો પણ એને આવે છે. ભોજન ના આવે, ભોજન કરનાર. તું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, જય સી. વાહ. અને તે વખતે રાગ ઉત્પન્ન થયો હતો. એક તો ભૂખ્યા હોય, એમાં ટાકો બેલ મળતો, બેસ્ટ મેક્સિકન ફૂડ. અને એમાં મેક્સિકન પીઝા તો મેં ભલે એક જ વખત ખાધા છે, પણ વેરી વેરી નાઇસ. તો રાગ ઉત્પન્ન થાય, બિકોઝ ઇફ ધ ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ વોઝ ગુડ, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇફ યુ ડોન્ટ ઈટ ઓલ્સો પણ કે અરે ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ, ખોટું અનુમોદતો જાય, ખાય બી નહીં. પણ એમ કે અહીંયાના ટાકો બેલનું આ બહુ સારું, અહીંયાનું આ બહુ સારું. તો રાગ થયો. રાગને તો તોડવો પડે. થર્ડ ખૂણા પર યુ આર નોટ અલાઉડ ધેટ ઓલ્સો. તમારે રાગના બી દ્રષ્ટા જ રહેવાનું. રાગ તોડવાની મહેનત નહીં કરવાની. આ સાધના એવી છે કે વિભાવ પરિણામનો પણ તું દ્રષ્ટા રહે, કારણ કે તું અપરિણામી તત્વ જ છે. તો આ બધી ખોટી લેનમાં નહીં જા. તું દ્રષ્ટા રહેશે એટલે રાગ જશે, પણ તું રાગ કાઢવાની બી મહેનત નહીં કર આ તબક્કે. સો ઇટ ઇઝ અ બ્યુટિફુલ સાધના ઇન ઇટ, કે એમાં વસ્તુ જણાય, કરતા જણાય, રાગાદી વિભાવ પરિણામ બી જણાય. પણ તારે વિવેકાનંદ મુદ્રાથી વધારે ડોન્ટ ઇવન સે ઓ રાગ ગો અવે. યુ કાન્ટ મૂવ. Stay in a witnessing consciousness and everything will go away. Trust me.
ઉદ્ઘાટન કરો એ ત્રીજા ખૂણાનું અને સતત રાખો. સો the US ashram already, there's one small mandir which we have made at banquet hall માં પ્રભુની પરમ કૃપાદેવની ભગવાન મહાવીરની સ્થાપના કરી. આમ સવારની ભક્તિ મેડિટેશન બધા ત્યાં કરતા હોય. ઇટ્સ ક્વાઇટ અ બિગ રૂમ. બીજા 3 બેન્ક્વેટ હોલ્સ છે મોટા મોટા, એટલે એક્ટિવિટી કાંઈ ને કાંઈ. 2 સ્વાધ્યાય હોલ્સ છે. આ વખતે બધું જ ફૂલ હતું બિકોઝ 4 કોર્સીસ ચાલતા હતા. સાઉન્ડ હિલિંગનું, યોગા ટ્રેનિંગનું, સાધના ભટ્ટી, and one more thing was going on. 4 things were going on. Wellness programs, yeah. અને સ્વાધ્યાય હોલમાં તો સવારના એક આત્માર્પિત લેતા હતા. એક્સપિરિયન્સ ટ્રાન્સફોર્મેશન ટેલ્સ એ લોકો કે એક્સપિરિયન્સ શેરિંગને એ દરરોજ 2 ચાલે અને એ બધું. સો એક દિવસ મોર્નિંગમાં મારે કોઈ ડિગ્નિટરીઝ કે સેન્સ કે કાંઈ હતું નહીં. So I said, let me go for sadhana bhatti. I make it a point that I want to go in all the 4 courses at least one day. Sadhana bhatti માં ગયો. I conducted meditation and pachi I said this environment is not comfortable for words. Itli deep silence હતી because they've been doing since 2 days. So there was such deep silence, so I just dropped and I said, even I am going within, even you are going within. I don't want to speak. થોડું સ્ટાર્ટિંગમાં ટ્રાય કરી પણ વર્ડ્સ જ ના આવે. અને પછી આઈ થિંક 30 minutes I did because પછી મારું કમિટમેન્ટ હતું. And then I guided them કે આમ એક માલ અંદર, બીજો માલ અંદર, જાણે સ્પાઇરલ સ્ટેકેસ હોય અને તમે આમ નીચે ઉતરો, નીચે એવી રીતે 1000 માલ એ લોકોને અંદર ઉતાર્યા. 1000 floors. Go deeper, go deeper, go deeper, go deeper. Maybe you won't see light. The darkness gets more dark, darker and darker. But you will start touching peace. And then just stay in that peace. And they were doing. પછી અડધો કલાક પછી મેં કીધું કે if you feel you are at the peace center 1000 floors below, stand up. Let's see કે આ પીસ અંદરથી આવી છે કે બહારથી આવી છે, મુદ્રામાં છે એટલે આવી છે કે ઉપયોગ અંતર્મુખ થયો છે એટલે આવી છે. Because if you stand also, that peace won't be disturbed. So they stood up. I had to check if the peace level is the same. It doesn't change with the change of body movements. And now we need to extend this peace. And we had a nice hugging meditation. You all saw. જેટલા સાધના ભટ્ટીમાં બેઠેલા એ બધાને 2 કારણથી. એક તો આ લોકો આટલો સાહસ કર્યો, પ્રયત્ન કર્યો, તો I wanted to reward them with a hug and make the others jealous. કે સાલા ભટ્ટીમાં બેઠા હોત તો સારું થાત. હવે next time the bhatti will be in the main hall and I won't go. એ કહેવાનો મતલબ હરતા ફરતા આ ત્રીજા ખૂણાને પકડી રાખો. જે તમે મેડિટેશન મુદ્રામાં હતા, 3rd dimension. હવે બ્રેકફાસ્ટ કરવા બેસો, પણ ડોન્ટ લેટ ગો ઓફ ધીસ 3rd dimension. ભોજન કરનાર, આઈ એમ ઓનલી વિટનેસ. ડોન્ટ લેટ ઇટ ગો. કોઈ અપમાન કરે ત્યારે બી નહીં. આને ગાલી આપી, આને ગાલી લીધી અને હું તો જોઉં જ છું કાલે. હાઉ વિલ યુ બી રિએક્ટિવ ઇફ યુ આર ધીસ and not this? How will you be reactive? So if you are reactive, means you have slipped there. If nothing affects you, that means you are here. Simple. કરો, ખાલી ક્રિયા બદલવાથી નહીં થાય. ખાલી ક્રિયા બદલશો પણ જાગૃતિ નહીં આવે સ્વરૂપની. તમે પ્રોગ્રામ પર પ્રોગ્રામ, you just love creating new programs and planning. What a childish idiot you are. Because તમે ખાલી લોખંડની બેડીમાંથી સોનાની બેડી સુધી મહેનત કરી, પણ બેડીમાં જ છો. So dependent on programs.
સો ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધી એક્સટર્નલ, નથિંગ. એક મુક્તિની અનુભૂતિ ભીતર થવી જોઈએ કે મને કાંઈ બહાર નહીં જોઈએ, બિકોઝ આઈ એમ જસ્ટ અ વિટનેસ. સો ડોન્ટ ફોકસ ઓન દેટ. સી, આવું જ દ્રષ્ટિ બદલાતા દર્શન બદલાય છે. સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ આવે તો આખું જાત અને જગત બદલાઈ જશે. આપણો અર્જુન, લવિંગ અર્જુના, સો હી સિંગ, હું મારા પરિવારવાળાને, મારા પ્રિયજન, સ્વજન, પરિવારજન ને હું કઈ રીતે મારું? હવે ઉપલબ્ધ દ્રષ્ટિથી જુઓ તો આ એક શુભ સેન્ટેન્સ છે કે નહીં, કે હું મારા પરિવાર કે સ્વજનોને હું કઈ રીતે મારું? પણ આ સેન્ટેન્સમાં શ્રી કૃષ્ણને મૂર્છા દેખાય. મને તો શુભ દેખાયું કે ચલો ભાઈને હવે ખોટા કામ કરવા નથી અને મેડિટેટિવ બનવું છે, તો મને તો શુભ લાગ્યું. પણ જ્ઞાનીઓને એમાં મૂર્છા દેખાય. એ કે એક નહીં, ત્રણ મૂર્છા છે. હા, વળી પરિવાર એટલે શું? પરિવાર નીકળ્યું છે ભ્રાંતિમાંથી. કારણ કે આ બધા તને પરિવારવાળા લાગે, તો આ બધા નોન પરિવાર. એટલે નોન પરિવાર એન્ડ પરિવાર પહેલી ભ્રાંતિ. હું કરું છું, તું કોણ છો મોટો? કર્તૃત્વ ભાવે હિંસા કે અહિંસા બંને ધર્મ છે. એટલે હું ભાવ ક્યાંથી આવ્યો તારો? બીજી મૂર્છા. અને મારી શકું, ભાઈ સાહેબ, આત્મા મળતો જ નથી. તને આત્મદ્રષ્ટિ નથી એટલે તું આવું બોલે છે. સો યુ આર એક્ઝેક્ટલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે અર્જુન વોઝ ઓન ધીસ લેવલ. આ તળ ઉપર છે, શ્રી કૃષ્ણ આ તળ ઉપર છે. બંનેનું દર્શન જ જુદું છે. એટલે બંનેના વિચારો જુદા છે, બંનેના ભાવો જુદા છે, બંનેના નિર્ણયો જુદા છે. શું ચાર ચીજ કીધી? અને આ તો પરાવર્તનામાં પૂછાશે કે તલ જ જુદા હોય તો દર્શન જુદું, વિચાર જુદા, ભાવ જુદા, નિર્ણય જુદા. Now Sri Krishna said, oh God, just to bring him to the same, આપણે કહે on the same page, એ લાવવા માટે હવે મારે 700 શ્લોક બોલવા પડશે. The whole સંવાદ between the two Chetna was to come on the same page, same level. And it happened. અને પછી બંનેનું દર્શન સેમ હતું, બંનેના વિચારો સેમ હતા, બંનેના ભાવો સેમ હતા અને બંનેના ડિસિઝન સેમ હતા. Are you getting it? દ્રષ્ટિ બદલાય, દર્શન બદલાય. એક તલ પર લાવવા માટે 700, તે તો વર્ષોથી સત્સંગ કર્યા પણ હજી એક તલ પર આવ્યો નહીં. અર્જુન ગમે તેટલો બેવકૂફ હતો પણ એ એક તલ પર આવીને એનું કલ્યાણ કરી ગયો. જૈન દર્શન તો કહે છે કે એ જ ભવના અંતે મોક્ષે ગયો, મહાભારત કરીને મોક્ષે ગયો. એટલે યુદ્ધ પહેલાં શું પરિવર્તન આવ્યું હશે કે યુદ્ધ કર્યું અને હિંસાત્મક યુદ્ધ હતું, બ્લડશેડ હતું, અને છતાં કેવા દ્રષ્ટિકોણથી, કેવા એટીટ્યુડથી કર્યું હશે કે એ ભવના અંતે જ મોક્ષે ગયો. હા, તું તો યુદ્ધ બી કરતો નથી, અપશબ્દ બી બોલતો નથી, તો બી તારું ગેટ ઇટ. આ સ્કૂલમાં મને બેસ્ટ કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં મળ્યું ફોર નોટ યુઝિંગ ધી એફ વર્ડ થ્રુ આઉટ સ્કૂલ લાઈફ. બિકોઝ એટ દેટ એજ, યુ નો, ફ્રોમ 6th, 7th, it was like if you don't speak, you are not modern. I said, I don't mind going in the other category, but I don't want. જર્મનીમાં આ સાયકોલોજી ઇન્વેન્ટ થયેલી, ગેસ્ટોલ્ટ સાયકોલોજી. યુ નો ધ ગેસ્ટોલ્ટ પિક્ચર્સ, રાઈટ? એક વાઝ હોય કે વેઝ, વાઝ જે બી બોલતા હોય, જસ્ટ રિટર્ન, અમેરિકા રિટર્ન, સો વેઝ, વાઝ હોય. એક દ્રષ્ટિથી જુઓ તો તમને વાઝ દેખાય, બીજીથી જુઓ તો 2 ફેસીસ દેખાય. બટ યુ કાન્ટ સી બોથ એટ વન ટાઈમ. ઈધર યુ ફૂલદાણી દેખાય એટલે કે વાઝ દેખાય, તો તમને પછી બીજા કે આ વાઝ નથી, આ 2 જણનું ફેસ છે, અને આ જે વાઝ દેખાય છે તો ગેપ છે. હા, આવ્યો? અચ્છા.
શું દેખાયું તમને? વાસ દેખાયું કે બે જણ અયાનને એની ગર્લફ્રેન્ડ દેખાય કે તમને વાસ દેખાયું? આઈ હેવ નોટ ઇવન નેમ્ડ એનીવન. કે તમને વાસ દેખાયું. નાઉ ધીસ ઇઝ ગેસ્ટોલ્ડ કે એક જ ચીજમાં તમે દ્રષ્ટિકોણ બદલશો તમને જુદું દેખાશે. તમે પોતાને શરીર રૂપ માનો, તમારા અસ્તિત્વમાં શરીરનું પણ કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. તમે શરીર રૂપ માનો, તમને વિષય કશાયના ભાવો થશે, કમ્ફર્ટ્સ લક્ઝરીના ભાવ થશે, તમને મૃત્યુનો ભય પણ લાગશે. તમે જરા દ્રષ્ટિ બદલીને હું આત્મા છું માનો, તમને અહમ મમ ભાવો નહીં થાય, તમને મૃત્યુનો ભય નહીં લાગે. પણ દ્રષ્ટિકોણ બદલવો પડશે તમારે. અહીંયા જેવો દ્રષ્ટિકોણ બદલાયું. પહેલાં તો ખ્યાલ જ નહીં આવ્યો કે વાજ જ ક્લિયર કટ દેખાય છે. પછી પેલું અહીંયા તો કહેવું પડ્યું મારે ટુ શો કે ટુ ફેસીસ કમિંગ વેરી નિયર. આઈ સ્ટોપિંગ ધેર. એ લોકોને સાધના કરાવી મેં. રાતના 12 વાગે બંનેને મોકલું યુએસ આશ્રમમાં. તમને તમારી પાસે બે આવ્યા અને મેં કીધું આજે 5 જણને કહેવાનું તારે વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ એન્ગેજડ. સો એમ્બેરેસિંગ. એમાં ધર્મેશભાઈ ભટકાયા. એ બી રખડતા હતા એકલા એકલા. 12 વાગ્યા પછી આ બે બી નીકળ્યા હતા અને કે ધર્મેશ વી બોથ આર ગેટિંગ એન્ગેજ. એને કીધું આઈ નો ઇટ. અરે વોટ અ કોલ્ડ રિપ્લાય. ઇઝ નોટ શોઈંગ સમ હેપીનેસ ઓલ્સો. આવું કે હા મને ખબર છે, આ જોક મને ખબર છે, ગોલધાણાનો જોક. તમને ખબર હોય તો બી આઉટ ઓફ રિસ્પેક્ટ યુ શુડ લાફ, નો? તો આઈ નો દે આર મોર એક્સપિરિયન્સ પીપલ ઇન ધ ઓડિયન્સ દેન મી, બટ યુ હેવ ટુ શો ખબર છે. અરે તો આમ મેં તો નથી બનાવ્યું, મને પણ કસરથી મળ્યું, તમને મળ્યું હશે. એવું કાન જસ્ટ વાત ખબર છે એવી રીતે. તો ખબર છે તો આવ્યા કેમ અહીંયા? મુરલી કૃષ્ણના હાથમાં, કૃષ્ણની ફૂંક અને કૃષ્ણની આંગળીઓ. એન્ડ ગુડ મ્યુઝિક કમિંગ આઉટ. એન્ડ મુરલી વોઝ ઇન ધીસ દ્રષ્ટિકોણ કે good music is coming out from me, but I am not the doer. Doer is Krishna. His fingers, his ફૂંક. જરાક એની સુકુમતી સૂજી કે દ્રષ્ટિકોણ બદલાયો કે good music is coming out of me, then of course I am the doer of it. Now imagine, જરાક દ્રષ્ટિકોણ આમ આવશે તો તમે કરતા બની જશો. જરાક દ્રષ્ટિકોણ આ બનશે તો તમને એ જ વખતે હું સાક્ષી છું લાગે છે. તમે આખું મંદિર બનાવ્યું તો બી કે હું તો સાક્ષી છું, અને તમે કાંઈ ન કર્યું હોય અને તમને લાગે હું કરતા છું. તો તમે આ દ્રષ્ટિકોણનું આખું નહીં સમજો તો તમે અપ્રમત્ત નહીં થઈ શકો, પ્રમત્ત જ રહેશો. કયો દ્રષ્ટિકોણ પણ કરતા નહીં, કરતા દુઃખી થાય છે. ભોગતા નહીં, ભોગતા દુઃખી થાય છે. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, નો કરતા ભોગતા. એટલે ઘડી ઘડી સ્લીપ થશે, તમારે ત્રીજા ખૂણા પર આવી જવાનું કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, યર કરતા ભોગતા. તમે જેવું લાગે કે કરતા ભોગતા ભાવ યુ આર ગેટિંગ અફેક્ટેડ મીન્સ યુ હેવ સ્લીપ ફ્રોમ યોર વિટનેસિંગ કોન્શિયસ. પણ હવે આ ખાલી મેડિટેશનમાં નહીં ચાલે. હરતા ફરતા, જમતા, ચાલતા, બોલતા, વેદના વખતે, વેદના જાય ત્યારે you have to be in the witnessing consciousness. I made them stand with peace. I made them hug with peace. કે હગિંગમાં આપણી એનર્જી ફ્લો થાય, પણ બંધ નહીં થવી જોઈએ. પીસ, ધ પીસ રિવીલ્સ ઇટ સેલ્ફ એઝ લવ. પણ એ લવમાં એવા ઘૂસી નહીં જતા કે આ પીસ ઉડી જાય. સો વી ટ્રાઈડ ઇટ, વી એક્સપેરિમેન્ટેડ ધેર. હવે અહીંયા પણ હું જવાનો છું ક્યારેક. આ તો ઠેકાણે આવી જાય પછી જઈશ. સાધના ભટ્ટીમાં ટપકી પડીશ ક્યારે, અને એવું કરશો કે તમને અફસોસ થશે કે કેમ તમે નહીં બેઠા. That's your problem.
તમે નાટકમાં સસલું બન્યા એટલે શું કરવાનું? ગભરાયેલા રહેવાનું, પરાધીન રહેવાનું. તરત તમે રોલ ચેન્જ કરી દો. ડાયરેક્ટર કે આ સસલાના રોલમાં સારો નથી લાગતો, એને સિંહનો રોલ આપો. એટલે યુ આર નોટ ડિપેન્ડન્ટ અને ગર્જના. બસ કર્તામાંથી સાક્ષી બની જાઓ, તમે સસલામાંથી સિંહ બની જાઓ. તમે જુઓ સાક્ષીના પોઈન્ટ પર જુઓ, તમે સિંહ જેવા દેખાય. સ્વામી રામ તીર્થ તો પોતાની આગળ બાદશાહ લગાવતા હતા, બાદશાહ રામ. 6 વોલ્યુમ મેં વાંચ્યા છે, બાદશાહ રામના 6 હુકમનામા એ મેં વાંચ્યા બી છે, આટલા જાડા જાડા પુસ્તક. તો કોઈ કે પૂછ્યું, બાદશાહ તમે કઈ રીતે કહો છો? વિચ ટેરિટરીઝ ડુ યુ ઓન? તો કે મારી પાસે શું છે એના કારણે હું બાદશાહ નથી કહેતો, પણ મને કંઈ જરૂર નથી એના માટે હું મારી જાતને બાદશાહ. કારણ કે ત્રીજા ખૂણા પર હતા, રામને પણ જોતા હતા અને રામને ગાળો આપતા હતા, એને પણ જોતા હતા. ગોટ ઇટ? જુનેદ પાસે કોઈ ગયો, 100 સોના મોર લઈને ગયો. હમણાં તો જરૂર છે, લઈ લઈએ આપણે, કે જીન મંદિર માટે હોય તો વેલકમ, તમારું ભલું થાવ, જૈનમ જયતી શાસન. પણ જુનેદ એવો નહોતો. જુનેદ કીધું કે આ ધનને તું હાથનો મેલ સમજીને મૂક્યો છે મારી આગળ, કે આ મેલની વૃદ્ધિ થાય એના માટે મૂકે છે? તો કે તમને જૂઠું નહીં કહું, ધનની વૃદ્ધિ થાય એટલે થોડું દાનની ભાવના જાગી. આગળ દાન કરનારને આ ભાવ નહીં તો બીજા ભાવમાં એને અનેક ગણું મળે. અને એવું રીતે બોલતા હોય છે ઘી બોલીમાં, કે અહીંયા 10 રૂપિયા ઉધર લાખ રૂપિયા મિલેગા. મેં તો આ તો કોઈ બોલિવૂડનું સોંગ હોય એવું લાગે છે. તો કે લઈ જા પાછું, કારણ કે તારી સોના મૂર્તિ મારા સમ્રાટપણામાં કોઈ વધારો નહીં થાય, પણ તારી ભિખારીપણું વધી જશે. લઈ જા પાછી. આ ખુમારી જુઓ, કર્તામાંથી સાક્ષી બનો, આવું બધું તમારામાંથી નીકળશે. 2 જ યાત્રા છે વસ્તુ તરફ. એક 10 મિનિટ લઈ લો બસ. સદગુરુ છોડી દો. ગુરુ પૂર્ણિમાના અઠવાડિયે દૂર છે, સદગુરુને છોડી દો. ધરમપુરમાં તો સદગુરુની ભક્તિ કરશું, પણ સદગુરુનું કોન્ટ્રીબ્યુશન સમજાવું કે નહીં સમજાવું? નહીં તો કોઈ આવે જ શું કામ ગુરુ પૂર્ણિમા? બસ 10 જ મિનિટ. મારું શરીર બી કહે છે કે ખાલી 10 મિનિટ, કે મેક્સિમમ 15 મિનિટ, પછી તો ઓફિશિયલી જ બંધ કરવાનું છે. 2 યાત્રા છે, એક વસ્તુ તરફ, એક સ્વયં તરફ. તારે શું બનવું છે? ભિખારી રહેવું છે કે સર્વસ્વ પ્રાપ્ત કરવું છે? તો સ્વ તરફ જા. બહાર જશે તો બી ભિખારી જ રહેશે. 2 જ યાત્રામાંથી યુ હેવ ટુ ચૂઝ. સ્વ કે ઘડો ઊંધો રાખશે તો પાણી નહીં ભરાય, ઘડો આમ રાખશે તો પાણી ભરાશે. બહિર્મુખ રહેશે તો વાસના રૂપી જલ ભરાશે. અંતર્મુખી થશે, કાંઈ નહીં, પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. યુ ડિસાઇડ. કેટલું સુંદર ભગવદ્ ગીતામાં કાચબાનું દ્રષ્ટાંત છે, કે કાચબો એનો બધા અંગ ખેંચે. અહીંયા કહે છે પરમ પુરુષનો સમાગમ, ચરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે. સો બ્યુટિફુલ. સદગુરુ, ગેટવે ટુ મોક્ષ, ઓર યુ વોન્ટ ટુ સે ગેટવે ટુ ગોડ, જે સમજવું હોય. ધ વેરી પર્પસ, ધ રીઝન એન્ડ ધ પાથ. એક આર્કિટેક્ચરની સ્કૂલ હતી, and the professor comes in the classroom and says, do you want to learn the design your way? Then today is the first day and first year of the course. Welcome to the first year. If anybody wants to learn the design my way, then this is your 21st year. Because મારા 20 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ એમાં જોડાશે. સ્વચ્છંદે તારે જાણવું છે, હું કરી શકીશ ને મારે કરવું છે, તો this is your first year.
and you experiment and go ahead. But if you want to learn the design, the architecture my way, then this is your 21st year. Because what you are going to experience with me will be my 20 years of experience along with it. This is a Sadguru. તીરની દિશા વાલે, તીર, એરોઝ. તો એરોઝના બધા ટાર્ગેટ હમણાં બહાર છે. એવું કંઈક જાદુ કરે કે ટાર્ગેટ જ અંદર થઈ જાય, એટલે બધા તીરની ગતિ આમ થવા લાગે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? એમની પાસે બે જાદુઈ શક્તિ છે, બોધ, અપૂર્વવાની પરમશ્રુત, અને બીજું પ્રેમ. બોધથી શું કરશે? સંસારને નીરસ બનાવી દેશે. એવા લોજિકને દ્રષ્ટાંત આપણે લાગે કે વી આર અ બિગ ફૂલ લિવિંગ ઇન અ ફૂલ્સ પેરેડાઇઝ. મેકઅપ કરીને લાગે આપણે બહુ દેખાવડા છે. મેકઅપ ઉતાર, બધા ભાગશે તારાથી. યુ હેવ ટુ કમ ટુ રિયાલિટી. સો બોધ સંસારને નીરસ કરશે, અને પ્રેમ આખી જર્નીને સરસ કરશે. આજે સવારનો હું આરુને કહેતો હતો. સો વી વર ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટાર્સ એન્ડ ઓલ, કે બાપા વેર આર ધ સ્ટાર્સ ધેન? એટલે મેં કીધું સૂર્ય આવે ને એટલે તારા ઝાંખા થઈ જાય, પણ આઈ રિયલાઇઝ કે સૂર્ય આવે ને એટલે તારાઓ અદૃશ્ય થઈ જાય, અને ગુરુનો પ્રેમ આવે ને પછી જગતનો રસ જ. ઝાંખો બોલવો હોય તો ઝાંખો, અને અદૃશ્ય બોલવું હોય તો અદૃશ્ય થાય. નાઉ ધીસ શુડ બી યોર એક્સપિરિયન્સ. જેને આવું કંઈ એક્સપિરિયન્સ હોય થોડો તે જ આવજો ગુરુ પૂર્ણિમામાં, નહીં તો ફોગટના 2-5 હજારનો ખર્ચો નહીં કરતો. જેને થોડું બી અનુભવ્યું હોય કે થોડી બી ઝાંખા થયા છે તારા મારા, તો કામ છે. સો અનાદિની આદત છે મૂર્છિત રહેવાની, બહિર્મુખ રહેવાની, અજ્ઞાનતા અને કુસંસ્કાર ઘાન વાલે છે કારાગૃહમાં, છે જેલમાં, પણ આપણે લાગે કેટલી સુવિધા અને સુરક્ષા છે. આમ ટાઈમસર ભોજન આવી જાય છે, આપની સુરક્ષા ફ્રી ઓફ ચાર્જ થાય છે, કામ કંઈ કરવું પડતું નથી. હવે તમને કારાગૃહમાં સુવિધા અને સુરક્ષા લાગતી હોય, તમે ક્યાંથી મુક્તિની અભિલાષા જાગવાની? તમે પહેલાં ઇનસિક્યોર ફીલ કરો અહીંયા, તો તમને મુક્તિની અભિલાષા જાગશે, ને તો તમે મુમુક્ષુ બનશો. પાંજરામાં પંખી છે, અને એનો દરવાજો ખોલીને કોઈક હાથ અંદર નાખીને પંખી બહાર કાઢે. એને કેટલી મહેનત કરવી પડે? પહેલાં તમારામાં મુક્તિની અભિલાષા જગાડવાની, આકાશ માટેનો પ્રેમ જગાડવાનો. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? અભિપ્સા, ઉડવાની અભિપ્સા, આકાશનો પ્રેમ જગાડવાનો, પાંખનો વિશ્વાસ જગાડવાનો કે તને બહાર કાઢીશ, એની સાથે તું ઉડી શકશે, અને બહાર નીકળવાનું સાહસ જગાડવાનું, ટુ કમ આઉટ ઓફ યોર કમ્ફર્ટ ઝોન એન્ડ યોર સંસ્કાર્સ. આટલી મહેનત કરે તો બી જ્યારે પક્ષીને બહાર કાઢવા જાઓ ને ત્યારે કેટલાક પક્ષીઓ કાઢનારને ચાંચ મારશે. સદગુરુ નિષ્કારણ કરુણા કરશે તો બી એના માટે કોઈ વિકલ્પ, વિરોધ ભાવ આવ કરશે. તમે વિનય કરો કે તમે વિરાધના કરો, સદગુરુને કોઈ ફેર પડતો નથી. એનું વાત્સલ્ય ચાલુ જ રહેશે. તારે વિનય કરવો હોય તો પણ, અને તારે વિરાધના કરવી હોય તો પણ, કારણ કે મુક્તિનું સુખ જેને અનુભવ્યું છે એ પરાણે તને મુક્ત કરશે. સમ્યક દર્શને તને ચેતવણી આપી હતી કે પછી તું ઈચ્છે તો બી પાછો નહીં ફરી શકે, તારું અવશ્ય મોક્ષ થશે. સમ્યક દર્શને કીધેલું કે એકવાર હું આવીશ પછી તારું મોક્ષ નિશ્ચિત છે. અરે પછી તું કે ના પણ મને મોક્ષ નહીં જોઈએ, મારે અહીંયા જ રહેવું છે, તો એ પોસિબલ નથી. વચનામૃતનું વચન છે, પણ પેલું તમે એક્સરસાઇઝ ન કરવી પડે એટલે મેં મૂળ વચનામૃત નહીં કીધું. તમને એ બી ખબર પડવી જોઈએ કે આ મૂળ શબ્દો નથી,
એના માટે તમે વચનામૃતનો અભ્યાસ બી હોવો જોઈએ. તો બસ અદ્ભુત અસ્તિત્વ છે સદગુરુ, જેના માટે અહીંયા પરમ પુરુષનો સમાગમ છે. અદ્ભુત કેમ? પૃથ્વીનો ચમત્કાર છે, પૃથ્વી પરનો ચમત્કાર છે. આઈ ટેલ યુ વાય. He is there in front of you and you are speaking and he is listening. તમને એમ લાગે કે તમે સેમ છો. મનુષ્ય ભાવ દેખાય because you are speaking, he is listening. The moment he starts speaking and you are listening, you realize he is in some other world. Some other world. આમ આવે ત્યારે સામાન્ય ભાવ આવે, આમ આવે ત્યારે લાગે કે કેટલા દૂર, કેટલા ઊંચા, કેટલા મોટા છે. એટલે કીધું પૃથ્વી પરનો ચમત્કાર છે. અને એમનું કામ પણ અદ્ભુત છે ને. કોઈ મૂર્તિકાર હોય એને મૂર્તિ બનાવવાની હોય પથ્થરમાંથી, કોઈ ચિત્રકાર હોય એને કેનવસ પર પેઇન્ટિંગ બનાવવાનું હોય. અહીંયા તો વક્ર અને જડ સાથે કામ કરવાનું. દોષ દેખાડે તો ઈગો ગેટ્સ બ્રુઝડ, ઈગો ગેટ્સ હર્ટ. પહેલાં અસ્વીકાર જેવો. હવે એને માંડ માંડ સ્વીકાર કરે તો એનો આત્મવિશ્વાસ ગુમાવી દે છે, કોન્ફિડન્સ. તો તમે કોઈ દોષ દેખાડે કે નહીં, બિકોઝ દેખાડે છે તો કાં તો ઈગો હર્ટમાં જાઓ છો, કાં તો તમે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જ ગુમાવી દો છો. એટલું ટેક્ટફુલી કરવું પડે. અને એનાથી વધારે ટેક્ટફુલી દોષની નિવૃત્તિ, અનુશાસન આપે, પણ એવી રીતે આપે કે તમને લાગે કે તમારી ફ્રીડમ ઓફ વિલમાંથી યુ હેવ ચોઝન ટુ ડિસિપ્લિન યોર સેલ્ફ. ઇટ્સ નોટ ફ્રોમ સમવન ટુ યુ બટ ફ્રોમ વિધિન યુ. પ્લાન એમનો જ હોય, પણ યુ શુડ ફીલ ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ યુ. શિષ્ય જ્યારે દોષો પ્રગટ કરે, ભયંકર દોષો પ્રગટ કરે, he doesn't judge you or does not do your નિંદા. વાત્સલ્ય તો દેખાડે છે. વાત્સલ્યના અનેક રૂપો હોય, પણ વાત્સલ્ય તો દેખાય, કનેક્શન તો દેખાડે છે. વાય? બિકોઝ ધ વન્ડરફુલ થિંગ ઇઝ સેઝ આવું જ મારું બી હતું. અજ્ઞાન અવસ્થામાં એક્ઝેક્ટ આવું મારું હતું. જાણે કે વોટ યુ આર ડુઈંગ ઇઝ હિઝ આત્મકથાનો પૂર્વાર્થ. ધી અર્લી યર્સ, એમ કે આવું જ મારા આત્માએ આવા જ વિષમ પરિણામ કર્યા હતા, આવું જ કપટ કર્યું હતું, આવું જ માસ્કિંગ કર્યું, આવું જ કર્યું, જે તું હમણાં કરે તે. પણ જો ટળી શક્યું ને એટલે વાત્સલ્ય સાથે ભરી દે છે. જો આવા કોઈ કલ્પવૃક્ષ મળે એની છાયામાં જઈ માળો બનાવી દેજો. આવો કોઈ અમૃત સાગર મળે તો તરસ્યા નહીં રહેતા, કિનારે નહીં રહેતા, ડૂબકી મારી દે. જેને પરમાત્મા શબ્દમાં પ્રાણ પૂર્યા છે એવા પરમ શાંતિના ધામરૂપ, પરમ કારુણ્ય મૂર્તિ, પરમોત્કૃષ્ટ કલ્પવૃક્ષ, પરમાત્મા સ્વરૂપ એવો પરમ કૃપાળુ દેવનું શરણ પામ્યા છે. એમની આજ્ઞા આરાધી, પ્રમાદ છોડી આપણે આપણું કલ્યાણ સાધીએ એવી મંગલ ભાવના. નિષ્ક્રિય ત્યારે પણ સક્રિય ત્યારે પણ હું તો રહ્યો પ્રમત્ત પ્રમત્ત રે, હું તો રહ્યો પ્રમત્ત. સ્વપ્નમાં સતત રહ્યો જે કરું તે મિથ્યા, જાગૃતિ વિનાનો મારો ધર્મ પ્રભુજી, જાગૃતિ વિનાનો મારો ધર્મ. હો પરમ કૃપાળુ મારા સ્વપ્ન તોડો, મને આપ જગાડો, સદગુરુ આપ ગેટવે ટુ મોક્ષ. હો ચરણ યુગલ તારા આશરો, હે રાજ હે રાજ હે રાજ. દોષ અન દુઃખ ના
જવાબદાર બીજા પરમાં સુખ છે એ બ્રહ્મમાં રહ્યો હું તો મૂર્છિતના સંગમાં રહ્યો હું અજાગૃતિનું ભાન પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ અવેરનેસ ત્રીજા ગુણાનું ઉદ્ઘાટન કરું પ્રભુ દ્રષ્ટિકોણ મારું બદલું आप बोधથી સંસાર નિરસ થાય आप પ્રેમ થકી મોક્ષ માર્ગ સરસ થાય हो चरण युगल तारा आश्रो हे राज प्रभु राज आप परम पुरुष नो समागम अने चरणना योग थती मारी प्रमद दशा टाळू हो चरण युगल तारा आश्रो हे राज प्रभु राज गुरुराज चंद्र तव नाम प्यारो गुरुराज चंद्र तव नाम प्यारो भव जड़ थी तारनारू भव जड़ थी तारनारू चंद्र शरण तमारू गुरुराज चंद्र शरण तमारू भव दुख ने हरनारू भव दुख ने हरनारू अचिंत्य पावन योग बड़नो करे कल्याण सकल जगत नु परम कृपाणु जय जयवंत श्रीमद् सद्गुरु जय जयवंत
छो शून्यना अहो देहातीत दशा परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकना नाथनी जय आजना आनंदनी जय ओम हतो हूँ सुतो गाढ़ निद्राए मोहनी जगाड़े मने प्रेम सद्गुरु स्वामी करीने करुणा लिधो हाथ झाली अनन्य शरण दाता सद्गुरु स्वामी दुखी हयु आपनु मने दुखी देखी रडू छेक तो काढजे ले स्नेहथी अढलक दीधु छता रह्या निष्कामी अनन्य शरण दाता सद्गुरु स्वामी अनन्य शरण दाता सद्गुरु स्वामी